Gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. Welcome to the discussion session on Fourth Industrial Revolution, Transition to Transformation, Key Challenges and Opportunities for Bangladesh, organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry in collaboration with Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution. Today, we have amongst us Mr. Mohammad Shohidul Haq, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh as the Chief Guest, Soyod Tamjidur Rahman, Vice President, Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution as Keynote Speaker, Mr. Abul Qasim Khan, President, DCCI as the Chair, Mr. Kamrul Islam FCA, Senior Vice President, DCCI, Mr. Riyad Hossain, Vice President, DCCI, Distinguished Directors, DCCI, as well as Mr. A.H.M. Rezaul Kobir, Secretary General, DCCI. Ladies and gentlemen, at the very outset, may I now request Mr. Abul Qasim Khan, President, DCCI, to kindly give his opening remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Chief Guest, Senior Secretary, Minister of Foreign Affairs, Mr. MD Shohidul Haq. Today's keynote presenter, Mr. Said Tamjidur Rahman, Vice President, Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution, distinguished business leaders, representative from the media, both print and electronic. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. A very good morning to you all. প্রথমেই আমি চিফ গেস্টকে জানাতে চাই, this is our first session, sir. We are starting this session with this interesting topic. First of all, I would like to take this opportunity to welcome you all to the Fourth Industrial Revolution, Transition to Transformation, Key Challenges and Opportunities for Bangladesh, organized by the Dhaka Chamber of Commerce in collaboration with the Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution, for BD4IR. I take this opportunity to also thank our Senior Secretary, today's Chief Guest, who has joined us today despite his busy schedule, and also thank all the participants. Fourth Industrial Revolution is evolving fast and changing the economic, business, industry, and transforming the entire system of production, management, and governance. In the context of Bangladesh, the Fourth Industrial Revolution gives us many challenges and opportunities, and today's event is set to start the dialogue process to understand the road ahead for Bangladesh, which is indeed will be somewhat difficult and a challenging one. Recently, we have started our graduation process to a developing country, fulfilling United Nations' three major criteria. No doubt, Bangladesh stands in a position to transform herself into a modern economic powerhouse. Now, given that the Fourth Industrial Revolution is kicking in, and with our current growth momentum, we can take advantage of the new way of doing things, which will accelerate the development momentum. The Fourth Industrial Revolution, which will engage advanced use of technology with focus on artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, IoT, cloud technology, blockchain, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, will not only give opportunities but also challenges, as smart technologies will be used in production process, workplace, city planning, transport and logistic management, which will change the nature of jobs, manufacturing processes, and improve the quality of life and disrupt the economic ecosystem with job loss and replacement. Ladies and gentlemen, with our young population having the promise of demographic dividend, we are one of the fastest growing economies with 154 million mobile users, having world-class ICT infrastructure and broadband coverage across the country. We must maximize our economic prosperity and accelerate Bangladesh's economic growth in becoming a developed and a prosperous country under the Fourth Industrial Revolution.
However, there are certain questions. First, the question remains that since we have not completed the second industrial revolution in Bangladesh, therefore with the fourth industrial revolution or fourth generation technology, can we leapfrog into fourth industrial revolution through use of these innovation? If so, what would be the top priority to be addressed? Maybe we can discuss today in the open session. 2, this technology adoption process will affect jobs in our growing labor-intensive manufacturing sector. We all know that Bangladesh is the second largest producer and exporter of RMG, which is a labor-intensive industry. How does the industry remain competitive given the automation and robotics will challenge the competitiveness of Bangladesh, given currently we are very competitive in certain sectors? And how do we redeploy the workforce to industry and businesses and other sectors? 3, how does Bangladesh combine the second revolution challenges and face the fourth industrial revolution challenges with our huge resource pool? Do we shift to an information society, or do we continue the manufacturing strategy to overcome our immediate goals of a middle income country and beyond, and keep building the tools for the fourth industrial revolution? Ladies and gentlemen, we are taking a paradigm shift of thinking. It will indeed be a topic of discussion in many forums from now onwards. These challenges and opportunities are enormous, and we must handle it with urgency and with care. I believe the valuable insights of our keynote presenter and in the open discussions from our experts will indeed give us the light and hope for the future. I'm indeed looking forward to an interesting session in the open session. Thank you, and Allah Hafiz. Thank you, sir. Distinguished guests, I would now request Syed Tamjidur Rahman, Vice President, Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution, to kindly present his keynote paper. Assalamu alaikum, and thank you very much, Mr. Kashim Khan. You have rightly mentioned that there are enormous opportunity and enormous challenges as well in front of us. I am very delighted to see our chief guest, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Shahidul Haq. He is here, who has been taking leadership in this particular area. And Mr. Kamrul Islam and Riyad Hassan, Vice President, and distinguished guests. We are certainly in a very critical crossroad of our journey. A journey which has started a long time ago, but we have been talking about this very recently. Let me tell you something. There was an engineer who had an exceptional gift for fixing all things mechanically. And after serving his company loyally for over 30 years, he retired. And several years later, the company contacted him regarding a seemingly impossible problem it was happening with one of its multi-million-dollar machine. He spent a day studying the huge machine, and at the end of the day, he marked a small X in chalk on a particular component of the machine and proudly stated that this is what your problem is. And later on, the company received a bill from this engineer, $50,000. So the company asked him to itemize the account of his charges. The engineer said the chalk cost $1, and knowing where to put it cost $49,999. So knowing something is very important.
And today, how we grasp the opportunity and how we address the challenges is something that we need to know. This clip shows us what are we going to see and what is happening in this world at this moment. So we are definitely at the beginning of a revolution that is fundamentally changing the way we live, we work, and we relate to one another. And we will see that. And that is what we are calling Fourth Industrial Revolution. In short, we often call it 4IR. Sometimes we call it IR4 or Industry 4.0. If we start from the very beginning, it was pre-industrial era. At that time, throughout the human existence, the primary energy we used has been kinetic energy. And it was muscle power. The more muscle we had, the more we could control the society. And we had this Lathi al-Bahini with us. And to control the entire society and influence the society. And then we came into animal drugged power. So, আমাদের কাছে যে এই সমস্ত জন্তু জানোয়ার ছিল, স্পেশালি হর্সেস, কাউস, ডঙ্কিজ, ক্যামেলস, যার কাছে যত বেশি আছে, it looks সে সোসাইটিটাকে তত বেশি কন্ট্রোল করতে পারে। And then later on, we came to see steam engine was one of the most important inventions in the modern history, because this turned the entire society and industry together. It was very simple. A very simple thing invention. We all know how the steam engine was invented. And this thing changed, the wheels were turned by running water, and it has been the chief sources of power at that early time. আমাদের সমস্ত কারখানাগুলা চলতো একটা রানিং স্ট্রিম বা রিভার, তার পাশে সেই ওয়াটার হুইলটা চলতো, সেটা দিয়ে আমরা কাজ করতাম। দ্য অনলি প্রবলেম ওয়াজ আমাদের ফ্যাক্টরিটাকে বানাতে হতো সেই ওয়াটার স্ট্রিম বা রিভারের পাশে। যখন স্টিম ইঞ্জিন আসলো, আমাকে প্রথম যে লিবার্টিটা দেওয়া হলো সেটা হলো আই ক্যান স্টাবলিশ মাই ফ্যাক্টরি এনিওয়্যার ইন দি কান্ট্রি। সো ফ্রম দেয়ার we learned how to harness this power, great power. And etai has been starting to turn the wheels of the civilization. We have seen that steam power has improved the engine, and then we saw this has speed up the production system and speed up the delivery system. যেটা ওই টাইমে was unthinkable যে আমি একটা কান্ট্রি ক্রস কন্টিনেন্ট এত কুইকলি চলে যেতে পারবো। And this was the first industrial revolution. And এই রেভলিউশনসে এখন পর্যন্ত আমরা we are using this steam in different ways. So to sum up, Industry 1A, steam power added to the muscle power of the human animals. This means that much more energy is available to the business and industry, and production and transportation capacities increased manifold. Then came in electricity. Since then, we have experienced benefits from mass electrifications of everything. In electricity shomoy, we also use the steam. Koila theke amra steam baniyesi, turbine hoyese, and electrification korte perechi, which is second industrial revolution. Second industrial revolution say the important thing was amra cheshta korechi as many component ke electrify kora. যতটুকু কম্পোনেন্টস আমরা চোখে দেখি সেগুলোকে যতটুকু পারি আমরা electrifications এর আওতায় নিয়ে আসা। So my granddads who saw electrification of bulb, and then probably my dad saw electrification of washing machine, we saw dishwasher, my son is seeing electric toothbrush. So আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে electrify করার চেষ্টা করি, and that is how the thing started, and we were happy. Things were growing very quickly, and আমরা mass productionটাকে তখন দেখার চেষ্টা করেছি যে electrification আমাদেরকে ম্যানুফ্যাকচারিং বেসটাকে ইমপ্রুভ করেছে। এটার সাথে যোগ হয়েছিল যে আমরা তখন
কনভেয়ার বেল্ট আবিষ্কার করলাম প্রথম অ্যাসেম্বলি লাইনে আসার জন্য, এবং দ্যাট ওয়াজ লং টাইম এগো, যখন 1892-তে প্রথম টমাস রবিনসন উনি যখন কনভেয়ার বেল্ট আবিষ্কার করলেন, এবং 1901-এ যখন এটাকে আরো ইম্প্রোভাইজ করা হলো, তখন অ্যাসেম্বলি লাইনটা ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং অ্যাসেম্বলি লাইনটাকে কাজে লাগিয়ে তখন হেনরি ফোর্ড তার প্রথম গাড়ি, যেটা টি সিরিজের, কে এত কম দামে সবার কাছে নিয়ে আসতে পারলেন। That was the beauty of this industrial revolution, that আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে অল্প কস্টে বেশি তাড়াতাড়ি তৈরি করে কনজিউমারের কাছে নিয়ে যেতে পারবো এবং কনজিউমারের ডিমান্ড অনুসারে নিয়ে যেতে পারবো। সো দি কনজিউমারিজম কে মাথায় রেখে টোটাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে মুভ করা শুরু করলো। দেন কেম ইন আইটি অ্যান্ড কম্পিউটিং 1960s। আমরা ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং অটোমেশন করা শুরু করলাম, প্রোডাকশনকে দেখা শুরু করলাম যে কি করে এই প্রোডাকশনটাকে অটোমেট করতে পারি। অটোমেশনসের বিভিন্ন ধাপ ছিল, বিভিন্ন রকম ছিল, কিছু প্রোগ্রামেবল ছিল, কিছু নন প্রোগ্রামেবল ছিল, সেগুলো দিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। আমরা বাংলাদেশ কিন্তু তখন খুব একটা পিছনে ছিলাম না। 1960s-এ আইটি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে 1964-এ তদানীন্তন ইস্ট পাকিস্তান প্রথম কম্পিউটার আনলো, আইবিএম এর সিরিজ, যেটা 1620 সিরিজের কম্পিউটার। তখন পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, এখনকার যে বাংলাদেশ অ্যাটমিক কমিশন, সেখানে প্রথম আসা শুরু হলো। এবং পরে 1979-এ বুয়েটে কম্পিউটারাইজেশন করা হলো, এবং তারপরে থেকেই বাংলাদেশে কিন্তু কম্পিউটারাইজেশনের মধ্যে আমরা চলে এসেছি। তো দ্যাট ওয়াজ a very good progress and start for Bangladesh. So third industrial revolution-এ আমরা এইটা থেকেই শুরু হলাম, এবং এটার মেইন যে জিনিসটা ছিল সেটা হলো যে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স এবং ইন্টিগ্রেটেড সেমিকন্ডাক্টর আইসি, সেটা এত মাস প্রডিউসড হলো, চিপার হলো, ছোট হলো, সেই কারণে যেন আমরা প্রতিটি যন্ত্রের মধ্যে এটাকে ইউজ করা শুরু করি। এবং এইটার কারণের জন্যই পলিফারেশনসটা আসলো, এবং যেটা ইন্ডাস্ট্রি সোসাইটিকে ট্রান্সফর্ম করা শুরু করলো। Machineries are now electronically controlled, programmed, and automated. Routine tasks are executed by the machines at a very high speed. Productivity increased, production cost went down. So এই সময়টা আমরা দেখলাম knowledge explosion, এবং knowledge based economy, specialist, particularly issue based knowledge, ডিভিশন অফ লেবার, এই জিনিসগুলোকে আমরা দেখার চেষ্টা করলাম। এবং মাইক্রোচিপসটা এত বেশি পলিফারেট করলো, এত বেশি পাওয়ারফুল হলো, যে আমরা সেলফোনের মধ্যে যেই পাওয়ারটা পেয়েছি, কিন্তু তখন একটা বড় মেইন ফ্রেমেও এই পাওয়ারটা ওই সেন্সে ছিল না। সো দিস ওয়াজ দি আমাদের থার্ড রেভলিউশনসের একটা পার্ট। এর পরেরটা এসছে, এটাকে আমরা বলি কগনিফিকেশনস। Cognifications is basically making a product more smarter by connecting it together. So cognifications এর পার্টটায় মোস্টলি আমরা দেখতে পেয়েছি যে তিনটা জিনিসকে একটা ফিউশন বা ইন্টিগ্রেশন করা, সেখানে কিছু বায়োলজিক্যাল, ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল টেকনোলজিস গুলোকে একসাথে আনা হয়েছে। এবং এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসগুলো ইন্টিগ্রেটেড হয়েছে সেটা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, autonomous vehicle, 3D printing, big data analytics, augmented reality, biotechnology, nanotechnology, virtual reality, genetically modified OM foods, unmanned aerial vehicle, যেটাকে আমরা ড্রোন বলি। এই সমস্ত জিনিসগুলো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনসে আসা শুরু হলো। and things are এত স্ট্রংলি, এত কুইকলি আসা শুরু করলো, এবং সবচেয়ে যেই জায়গাটাতে আমরা সবাই একটু মানে একটু পাজলড হয়েছি, সেটা হলো যে দ্য সিনার্জি বিটুইন দিস টু টেকনোলজিস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ইন্টারনেট অফ থিংস, এই দুইটার মধ্যে সংমিশ্রণ হওয়াতে যে সিনার্জিটা আমরা পেয়েছি, এটা আমরা এখন পর্যন্ত কল্পনা করে উঠতে পারতেছি না যে নেক্সট স্টেপটি কি হবে। সো ইন্ডাস্ট্রি 4-এ আমরা ইন্টারকানেক্টেডনেসটা সবচেয়ে বেশি দেখি, মেশিন টু মেশিন, ইভেন পিপল টু মেশিন, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং বিকামস ফ্লেক্সিবল এবং সেলফ লার্নিং। এই জায়গাটাতে আমরা কনজিউমার কি চাই সেই অনুসারে প্রোডাক্টগুলো দেওয়া শুরু করলাম, রাদার দ্যান মাস প্রোডাকশন। এখন একটা কোনো কনজিউমার একটু পার্টিকুলারলি একটু ডিফারেন্ট টাইপের প্রোডাক্ট চাই,
আমরা কিন্তু সেটাকে বানিয়ে ফেলতে পারি সেম অ্যাসেম্বলি লাইন। আগে ছিল একটা অ্যাসেম্বলি লাইনে একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট, যদি আমি উইমেন্সদের জন্য স্কার্ট তৈরি করি তাহলে আই ক্যানট ডু এনিথিং আনলেস আনটিল দ্যাট ব্যাচ ফিনিশেস, বাট নাও আই ক্যান স্টপ দ্যাট অ্যান্ড আই ক্যান প্রিপেয়ার আ বেবি স্যুট অ্যান্ড পরে আমি একটা জিন্স ট্রাউজার তৈরি করতে পারবো। আমার খুব ফ্লেক্সিবিলিটি এনে দিল এই জিনিসটা। এটার একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার যে ইভেন দেন আমরা যদিও বলছি রোবোটিক্স, প্রোগ্রামেবল সমস্ত কিছু এসছে, কিন্তু এই টেকনোলজির হার্টে ছিল পিপল, কারণ মানুষরাই এই কোডিং গুলো করেছে, এই তৈরিগুলো করেছে, ইন্টারকানেক্টেডনেসের সিচুয়েশনস গুলো তৈরি করে দিয়েছে, এবং সেটা আমরা আরো পরে দেখব। সো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখতেছি যে গ্রোথ অফ ইন্টারনেট অফ থিংস ম্যাসিভ অ্যাক্সেলারেটেড এক্সপোনেনশিয়াল ওয়েতে ইনক্রিজ করতেছে, এবং সেটা হলো আমরা 2016 পর্যন্ত যেটা দেখেছি যে 50 বিলিয়ন থিংস আর ইন্টারকানেক্টেড, এবং এটা আমরা মনে করতেছি যে আগামী 2020-র মধ্যে এইটা 212 বিলিয়ন কানেকশনস এসে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। সো দিস ইজ গোয়িং টু গিভ আস আ লট অফ ডেটা, যেটা আমরা এখন পর্যন্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করে উঠতে পারতেছি না যে আমরা এটাকে নিয়ে কিভাবে কাজ করব। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই। আমরা এখন যে অনেক মিলিয়ন ডলার্স খরচ করে যে মার্কেট রিসার্চটা করি, সেই রিসার্চটা কিন্তু আমাকে ফেসবুক বলে দিতে পারে যখন আমরা ফেসবুকে গিয়ে দেখি যে কেউ একজন একটা রেস্টুরেন্টে খেয়েছে এবং দে সেড ওয়াও। সো দিস ওয়াও অ্যাকচুয়ালি মিনস দিস রেস্টুরেন্ট ইজ গুড, and there are so many people who is saying wow, but we don't know how to acquire this information and use it for my business purpose. আমরা এখন পর্যন্ত ওই নলেজটা, ওই টেকনোলজিটা, ওই ইনসাইটটা আমাদের মধ্যে নাই, এবং এইটাকেই আমরা বলছি যে এত ইনফরমেশন যেটা আসবে, দিস বিগ ডেটা, এই বিগ ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করার মতন আমাদের এখন পর্যন্ত সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার, সেই টেকনোলজিস গুলা আমরা এখন পর্যন্ত আনতে পারিনি। এত মিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ ডেটা, যেটাকে আমরা উই ক্যানট মেক সেন্স আউট অফ দিস, বাট দিস ডেটা ইজ দেয়ার। এখন আমাদের হাতে যে এই সমস্ত যন্ত্রগুলো আছে, যে কম্পিউটার, যে প্রসেসিং টেকনোলজি, যে ক্লাউড, ফগ যাই বলি, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে এই কাজগুলো আমরা করে আসতে পারতেছি না। দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর আস। সো উই আর ওয়ার্কিং যে আগামীতে হয়তো বা আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করতে পারবো, অ্যান্ড আমরা এটাকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো ফিউচারে। সো এই জায়গাটাতে আমরা বলতেছি IoT বেসড স্মার্ট সিস্টেম is going to generate a large volume of data which we need to work with. Otherwise, this is going to be a big waste. এখন, the entire fourth industrial revolution is showing us a couple of trends. যে ট্রেন্ডসটাকে দেখে আমরা হয়তো আমাদের ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাতে কাজ করতে পারবো যে where we can go, where we can move forward. এই ট্রেন্ডসগুলোকে আমরা বলতেছি মেগা ট্রেন্ডস, and these mega trends are একটা ফিজিক্যাল, যে জিনিসটা আমরা খুব ক্লোজলি হাতে দেখতে পারি, একটা ডিজিটাল, অ্যান্ড আর একটা বায়োলজিক্যাল। এই তিনটার কম্বিনেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ভেরি কুইকলি। আমি যদি খুব তাড়াতাড়ি যাই তাহলে এই মেগা ট্রেন্ডসের মধ্যে যদি ডিজিটাল মেগা ট্রেন্ডসটা দেখি, সেখানের মধ্যে আমরা IoT, ব্লকচেন এবং প্ল্যাটফর্মসগুলোকে দেখতে পারবো। এখানে আমি একটুখানি কথা বলে নিই যে আমরা IoTর এখানে বলেছি যে আমাদের এখানে অ্যাডিটিভ কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসগুলো আসবে, যেটাকে আমরা AM বলি। এটা 3D অবজেক্টসের সাথে লেয়ার বাই লেয়ার তৈরি করে, বিভিন্ন মেটেরিয়ালস ইউজ করে আমরা তৈরি করতে পারবো আগামীতে। এবং এটা আমাকে যে ফ্লেক্সিবিলিটিতে দিবে সেটা হলো যে আমরা এখন যে প্রোটোটাইপটা তৈরি করি, আমাকে এই প্রোটোটাইপ তৈরি করার জন্য কোনো কস্ট আর লাগবে না। আমি 3D মডেলিং করে এই জিনিসগুলোকে দেখিয়ে দিতে পারবো লোকজনকে, এবং আমি পরে একদম সরাসরি আমার প্রোডাকশনসে চলে যেতে পারবো। এখানে আরেকটা জিনিস বলি যে যে প্ল্যাটফর্মের কথা বলা হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্মটাও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে হাউ আর উই গোয়িং টু টক টু ইচ আদার, কারণ আমাদের সবার সাথে কথা বলতে হবে, এবং এই গ্লোবালাইজেশনস এর ক্ষেত্রে উই নিড টু স্পিক in one set of language, one set of platform, so that we can interact not only person to person, person to machine, machine to machine, and the factory to factory. এই মেগা ট্রেন্ডে আরেকটা জিনিস আসতেছে ডিজিটাল, যে এটাতে IoT এবং ব্লকচেনসে আমরা
ব্লকচেনটা আমি যদি একদম খুব শর্ট ভাবে বলি, we all know this is a decentralized এবং distributed একটা ledger যেটা কম্বাইন করে peer computers এর মাধ্যমে। সো আমাদের এখন যে ডিস্ট্রাস্টটা হয়েছে, আমাদের ট্রাস্টটা চলে গেছে ইন্টারনেটের উপরে থেকে, বিকজ দিস ইজ বিং কন্ট্রোল বাই ওয়ান পার্টিকুলার পিপল অথবা গ্রুপ অফ পিপল, ওয়ান কান্ট্রি। সো এই ব্লকচেনটা যখন ডিস্ট্রিবিউটেড শেয়ার হবে, তখন কিন্তু আর কাউর সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি কেউ এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না। সো তখন আমার আবার এই কম্পিউটারের প্রতি, ইন্টারনেটের প্রতি আমরা আবার একটা ট্রাস্ট ফিরে পাবো। সেই কারণের জন্যই এটা নিয়ে এখন প্রচন্ডভাবে কাজ হচ্ছে এবং ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। জি 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 বেস করে, যেহেতু এটা একটা ওপেন লেজার। এরপরে আমরা বলতেছি কিছু বায়োলজিক্যাল মেগা ট্রেন্ডস আসতেছে, যেখানে আমরা জিনোম নিয়ে কাজ করতেছি, সিনথেটিক বায়োলজি আসতেছে, কিছু ডেটা নিয়ে কাজ হচ্ছে এখানে। বাংলাদেশের কথা যদি আমি বলি, আমরা খুব রিসেন্টলি হিলসা ফিশের এবং জুটের জিনোম নিয়ে কাজ করতে পেরেছি। সো হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন যদি এই জিনোমের উপরে আমরা কাজ শুরু করি? আমি বলবো যে ফরচুনেটলি বাংলাদেশ কিন্তু বায়োটেকনোলজিতে অনেকটুকু আগিয়েছে এবং আমাদের সরকার বেশ অনেক আগে থেকেই এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। সো এই জিনোম ক্যান টেল আস যে ইলিশ মাছের বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নটা কিরকম। আমি কিন্তু তাকে মডিফাই করে বলে দিতে পারবো যে এই ইলিশের বাঞ্চটা এটা চাঁদপুরেই যাবে। I can tell them that. তাদের গ্রোথ গুলোকে মনিটর করতে পারবো, তাদের মুভমেন্ট গুলোকে কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং সেম টাইমে ইন্ডাস্ট্রিতে যেই জিনোমটা কাজ করতেছে হিউম্যান জিনোম নিয়ে, তারা বলতেছে যদি আমি মানুষের বিহেভিয়ার এবং অ্যাটিটিউডস গুলোকে পড়তে পারি থ্রু দিস জিনোম, তাহলে আমি ঠিক রাইট প্রোডাক্টটা তাদের জন্য তৈরি করে ফেলতে পারবো। বিকজ আই নো যে এই জিনোমের লোকরা ব্লু কালার পছন্দ করে, রাউন্ড ছোট ইকুইপমেন্ট পছন্দ করে, যেটা গ্রিপে থাকবে বা পকেটে থাকবে। দে ওয়ান্ট টু ক্যারি দিস অল দ্য টাইম। সো দি জিনোম ক্যান টেল মি যে আমার নেক্সট ফিউচার প্রোডাকশন স্টাইলটা কিরকম হবে। সো পিপল আর ইনভেস্টিং, অ্যান্ড আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লট অফ ইনভেস্টমেন্ট আর গোয়িং অন। সো আমরা যারা বায়োনিক ওম্যান এবং বায়োনিক ম্যান একসময় সিনেমা দেখেছি, সেই থিংস আর কামিং ব্যাক, কারণ আমরা এখন ওই টাইপের অর্গানস গুলোকে ইলেকট্রনিক্যালি সংযোজন করতে পারছি আমাদের সামনে। And এই সিনারিওতে we are seeing a huge impact is going to come. এবং এই ইম্প্যাক্ট গুলোকে যদি আমরা একটুখানি দেখার চেষ্টা করি, তাহলে এই ইম্প্যাক্টটা ইকোনমিতে আসবে, বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে। আমরা এটাকে ন্যাশনাল এবং কান্ট্রি লেভেলে দেখবো, সোসাইটি লেভেলে দেখবো, এবং ইন্ডিভিজুয়াল বা পিপল লেভেলেও দেখবো। It's going to be very big. ইম্প্যাক্টটা যদি আমরা একটুখানি দেখার চেষ্টা করি, তাহলে ইকোনমিতে আমরা গ্রোথ, আমরা এমপ্লয়মেন্ট, নিউ স্কিলস, নেচার অফ ওয়ার্কের সিচুয়েশনসে দেখবো যে জিডিপিতে কিভাবে ইম্প্যাক্ট হয়, আনএমপ্লয়মেন্টকে আমরা কি করে বাইপাস করে যেতে পারবো যদি আমরা রিস্কিলিং করতে পারি, আর কি করে আমাদের ওয়ার্কের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হবে। সো দিস ইজ গোয়িং টু এখানে অনেক ধরনের কথা আছে যেটা আমার মনে হয় যে পরে আমরা ডিসকাশনসে আলাপ করতে পারবো। দিস ইজ গোয়িং টু গিভ আস এ নিউ ডন। এরপরে আমরা যদি বিজনেসের কথা বলি খুব শর্টে, তাহলে আমাদের কাস্টমার এক্সপেকটেশনস, ডেটা এনেবল প্রোডাক্ট, নিউ কোলাবোরেশনস, নিউ অপারেটিং মডেল, নিউ বিজনেস মডেলস নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। দ্য ওল্ড বিজনেস মডেল ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক এনিমোর। Collaboration is going to be extremely important for us. আমার ডেটা একজন ম্যানেজ করবে, আমার রোবোটিক্স আরেকজন কন্ট্রোল করবে, আমার প্রোডাকশন আরেকরকম ভাবে হবে, আমার ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্নস গুলো চেঞ্জ হবে। আমরা অলরেডি দেখেছি সেগুলো, আমি আগামী স্লাইডসে এই জিনিসগুলো দেখব। সো আমাদের এভরিথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন নাও। So this now world requires companies to respond in real time whenever they are. So the decision making process যেটা আমরা আগে 2 দিন বা 3 দিন সময় নিতে পারতাম, this not এটা একটা লাক্সারি এসে যাবে যে আমি 3 দিন পর্যন্ত সময় নিয়ে একটা ডিসিশন নিচ্ছি। It's not going to happen that. আমাদেরকে ওই সুযোগ বা সময়টা দেওয়া হবে না। So আমরা বলতেছি বিজনেস, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড corporations will face continuous একটা ডারউইনিয়ান একটা প্রেসার। সো সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, এই জায়গাটাতে আমাদেরকে সবসময় কাজ করতে হবে এবং সবসময় আপডেটেড থাকতে হবে, আদারওয়াইজ উই উইল ফেস চ্যালেঞ্জেস। ন্যাশনাল লেভেলে উই আর গোয়িং টু সি এ হিউজ ইম্প্যাক্ট অ্যাজ ওয়েল, পার্টিকুলারলি যদি আমরা ফিজিক্যাল, ডিজিটাল এবং বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের
যে কন্টিনিউয়াস যে কনভার্জেন্সটা হচ্ছে সেই জায়গাটাতে নিউ টেকনোলজিস এবং প্ল্যাটফর্মস will increasingly enable citizens to engage with the government, voice their opinions, coordinate their efforts, and even circumvent the supervisions of the public authorities. কারণ তার কাছে এখন অনেক ধরনের ক্ষমতা চলে আসছে। সো গভর্নমেন্টকেও কিন্তু একটা নতুন ধরনের প্রিপারেশনস নিয়ে আগামীতে গভর্নেন্স মেকানিজমসগুলোকে ঠিক করতে হবে, যে তাদের পলিসিসগুলোকে তারা কি করে চালাবে। আমরা বলছি যে দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ডে ডিসিশন মেকিং এর অনেক সময় পেতাম, এখন কিন্তু আমরা সময় পাবো না। সো দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু বি ওই এগেন বিজনেসের মতন রিয়্যাক্ট করতে হবে তাদেরকে ভেরি সুন, আদারওয়াইজ উই উইল লুজ দি বোট, অথবা we will see civil unrest in the country because everybody has got power, everybody has got the technology, and the government is not giving us the right level playing field. So cities এর ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি যে সিটিজ কে চিন্তা করতে হবে as an entrepreneur, যেখানে সে লোকজনকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে, ট্যালেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে রাখার জন্য। এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ট্যালেন্টরা চলে যায়, তারা একটাই এক্সকিউজ দেখায় আমাদেরকে, যেখানে কাজ করার সুযোগ নেই। আমি স্পেস নিয়ে কাজ করি, আমি ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, আমি জিনোম নিয়ে কাজ করি, বা বাংলাদেশে এনাফ অপরচুনিটিস নাই, সো আই এম গোয়িং অ্যাওয়ে। সো আমাদেরকে উই উইল হ্যাভ টু বি ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড অ্যাট্রাক্ট দিস ট্যালেন্টস টু কিপ ইট ইন দি কান্ট্রি। সো সেই কারণের জন্য আমরা বলেছি যে সিটিজ হ্যাভ টু অ্যাক্ট লাইক entrepreneur. এখানে গভর্নমেন্ট শুড বি এসেনশিয়াল পার্টনার ইন শেপিং দ্য ট্রানজিশন টু নিউ সায়েন্টিফিক, টেকনোলজিক্যাল, ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল ফ্রেমওয়ার্কস। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, যেটাতে আমি পার্সোনালি বিলিভ করি, যে এন্টায়ার সিচুয়েশনসটাতে বিজনেসকে একটা লিডারশিপ পজিশনসে আসা উচিত। আমরা ইম্প্যাক্ট দেখব সোসাইটি লেভেলে, এবং সোসাইটি লেভেলে যে ইম্প্যাক্টটা আমরা দেখছি বর্তমানে, সেটা হলো একটা মি সেন্টার্ড সোসাইটি। আমি কোথায় গেলাম, আমি কি খেলাম, এটাই কিন্তু আমরা সবসময় বলার চেষ্টা করি, এবং ফেসবুকে আমরা কিন্তু তাই দিচ্ছি। সো এক টাইম ম্যাগাজিনে একটা এসেছিল, দ্য মি 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 জেনারেশন। আমরা কিন্তু এখন এই জায়গাটাতে চলে এসেছি, এবং এই চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে আমরা আইডেন্টিটিও আমাদের লুজ করতেছি। সো এই মি সেন্টার্ড জেনারেশনসকে কাজে কি করে লাগাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। এরপরে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হলো তো বিহেভিয়ার, প্রাইভেসি, ওনারশিপ, কনজামশন, টাইম ফর ওয়ার্ক, টাইম ফর লিজার, এই জাতীয় জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে। আমরা যেভাবে কাজ করি, যেভাবে আমরা আগে একজনের সাথে আরেকজনের রিলেশনশিপ ছিল, সেগুলো কিন্তু সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবং ফ্যামিলির মধ্যে যে ডিভিশনসগুলো আমাদের চলে আসছে, আমাদেরকে মনিটর করছে, আমার প্রাইভেসি বলে আর কোনো কিছু থাকতেছে না। আমি আজকে কোন জায়গাটায় আছি সেই জিনিসটা, আমার কাছে ইমেল আসলে গুগল অটোমেটিক্যালি সেইটাকে রিড করে যে আমার এটা একটা ফ্লাইটের টিকিট, ই টিকিট, এবং সেই অনুসারে আমার ক্যালেন্ডারে সে অটোমেটিক্যালি দিয়ে দেয় যে অমুক তারিখে তোমার ফ্লাইট আছে। মানে এই লেভেল পর্যন্ত চলে গেছি যে আমার কোনো কিছুই আর এখন নাই। আমার ওই সাবজেক্ট লাইনটা পড়েও বুঝতে পারে যে ভিতরে কি আছে, এবং দ্যাট ইজ হাউ থিংস আর চেঞ্জিং। আমি এখন কোন জায়গাটায় আছি, আমার গুগল একটু পরে আমি যখন বাসায় যাই তখন ও বলে যে তুমি চেম্বার অফ কমার্সে গেছিলা, আমি মস্কে গেলে আমাকে বলে যে তুমি ওই মসজিদে গেছিলা। সো দে আর অবজার্ভিং আস, এবং আমাদের যেই বিহেভিয়ার, আমরা বললাম যে কাজের যে স্টাইলটা, সেটা চেঞ্জ হবে ডে অ্যান্ড নাইট। আমরা একজন আরেকজনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করব। অলরেডি আমাদের বাংলাদেশে আউটসোর্সিং এর অনেকগুলো কাজ আমেরিকার সাথে যেহেতু করা হয়, তাদের অফিস শুরু হয় রাত 9টার থেকে, এবং ভোরবেলায় এসে তাদের অফিস শেষ হয়। সো থিংস আর চেঞ্জিং রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট। এবং এইটা এই ফিউচার বিজনেস এবং অপারেশন মডেলসটা আমরা যদি ঠিক মতো না করতে পারি, এটার ইকোসিস্টেম, ওয়ার্কফোর্স এবং অ্যাকুইজিশনসগুলোকে যদি আমরা এনাফ ফ্লেক্সিবল না করে ফেলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের আগামীতে বিজনেস সেই যে গ্রোথটা আমরা চাচ্ছি, সেই গ্রোথটা আনাটা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হবে। সো এই জায়গাটাতে আমাদের অ্যাক্সেলারেশনসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা এখন আমাদের জন্য একটা লাক্সারি যে আমরা কত স্লো যাচ্ছি, আর কি স্লো যেতে পারবো, এটা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না, এবং ডিস্ট্রাকশনসও অনেক। সো আমরা মনে করি যে আমাদেরকে রিথিঙ্ক করতে হবে, রিডিজাইন করতে হবে, রিবিল্ড করতে হবে ন্যাশনাল লেভেলে, রিজনাল লেভেলে এবং গ্লোবাল ইকোনমিক ক্ষেত্রে, যে আমরা কিভাবে কাজ করব।
আগামীতে। এবং আমরা এই যে কম্পিটিটিভ এজিলিটিটা আমাদের খুব বেশি দরকার, যেটা আমরা বলতেছি একটা ডিসরাপটিভ ডিমান্ড ক্রিয়েট করবে একটা নিউ পাথের জন্য, একটা নিউ স্ট্র্যাটেজির জন্য। এবং পার্টিকুলারলি দ্য সি-সুটস যারা সিও যারা আছেন, তাদেরকে তাদের মেন্টালিটি, তাদের মাল্টিটাস্কিং, তাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাইল, এই সমস্ত জিনিসগুলো পরিবর্তন আসতে হবে। সো আমরা যা আগে পড়েছি সেগুলোর থেকে আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের বিশেষ করে নিউ জেনারেশন যারা এখন পড়ে আসছে, আগামীতে লিডারশিপ পজিশনে নেবে, তাদের মধ্যে খালি পড়া না, মাইন্ডসেট, অ্যাটিটিউডস এবং বিহেভিয়ার্স এর মধ্যে পরিবর্তন দরকার। সো আমরা বলতেছি যে জব এবং টাস্ক যেটা খুব লজিক্যাল এবং যেটাকে ট্রান্সলেট করা যায় একটা অ্যালগোরিদমসে বা স্টেপসে, সেটাই কনভার্টেড হয়ে যাবে একটা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে, এবং সেটাই এফেক্টেড হবে আগামীতে 4IR। সো এনি রুটিন জবস, এনি কম্পিটিটিভ যেটা রেগুলারলি করা হয়, রিপিটেটিভ জবস, সেগুলোই চলে যাবে। এখন আমরা এক সময় মনে করতাম যে ড্রাইভিংটাও এক ধরনের স্কিল যেখানে হয়তো মানুষকে ফিফথ সেন্স কাজ করাতে হয়, কিন্তু আমরা সেটাকে চেঞ্জ করতে পেরেছি। ড্রাইভারলেস কার আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে ড্রাইভিং যারা ড্রাইভার তাদের চেয়ে বেটার কাজ করতে পারবে, বেটার আমরা রেগুলেটেড হতে পারবো, ডিসিপ্লিনড হতে পারবো যদি আমরা ড্রাইভারলেস কারে যেতে পারি। জাপান অলরেডি বলতেছে ওদের সোসাইটি 5-এ যে তাদের ছেলেরা এখন আর গাড়ি চালাতে চায় না। আমি কয়েকদিন আগে একটা ছবি দেখলাম যে সবাই সিট টিট গোল করে ঘিরে তাস খেলতেছে এবং অফিসে যাচ্ছে, এবং গাড়ি একা একা চলতেছে। এবং দে সেইং যে তাদের 4 লাখ গাড়ি টয়োটা ওদের খুব শীঘ্রই বের করবে ওই জায়গাটা যাওয়ার জন্য। তো উই সেড তোমাদের এটা না কইরা যদি আমাদের কাছ থেকে 4 লাখ লোক নিতা, তাহলে আমরা 4 লাখ লোক তোমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু থিংস আর চেঞ্জিং। সো এই জিনিসটা আমাকে দেখতে হবে যে আমরা যেই কাজগুলো করছি বাংলাদেশে, যে ইনস্টিটিউটস গুলো এর সাথে কাজ করছে, আমরা কতটুকু রিঅ্যাক্ট করতে পারতেছি তাড়াতাড়ি। সো ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন is definitely going to affect the jobs. কি টাইপের জবস অ্যাভেলেবল হবে ইন দ্য ফিউচার, and whether jobs will be at all available, সেই জিনিসটা আমাদেরকে দেখা দরকার। What kind of knowledge and skills will be required for employability, এই জিনিসটা নিয়ে আমাদেরকে রিসার্চ করা উচিত। যে জায়গাটাতে আমরা জব লুজ করবো সেটা হলো ভেন্ডিং মেশিন আসবে, ATM আমরা দেখতেছি যে ওখানে কোনো লোকজন না থাকলেও আমরা ট্রানজাকশন করতে পারতেছি। সেলফ চেকিং কিওস্ক থাকতেছে বিভিন্ন জায়গায়, সেলফ চেক আউটস থাকতেছে শপিং মলে, সো ওইখানে কোনো লোক থাকতেছে না। অটোনোমাস ভেহিকেল আসছে, লিগাল সাপোর্ট আসতেছে কম্পিউটারের থ্রু দিয়ে, রোবটসরা কাজ করতেছে ওয়্যার হাউসে। সো ঝামেলায় এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খুব একটা কষ্ট পাবারও জায়গা নাই, আমাদের জন্য অনেক সুখবরও আছে। আমরা যদি নিজেদেরকে অ্যালাইন করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা মিলিয়নস অফ জবস বাংলাদেশেই তৈরি করতে পারবো। সুখবরটা হলো আমরা ড্রোন অপারেটর তৈরি করতে পারবো, ড্রোন তৈরি করবো অন্যরা, কিন্তু অপারেটিংটা আমরা বাংলাদেশ থেকে করতে পারবো যদি আমরা তৈরি করতে পারি। আমরা ই স্পোর্টস কমেন্টেটর হিসেবে কাজ করতে পারবো, সোশ্যাল মিডিয়া রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতে পারবো, কন্টেন্ট এবং নলেজ ক্রিয়েটর হিসেবে কাজ করতে পারবো, 3D ফ্যাব্রিকেটর হিসেবে কাজ করতে পারবো। 3D প্রিন্টার তারা বানাতে পারে, কিন্তু ফ্যাব্রিকেটর আমরা হতে পারবো। ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ডিজাইনার আমরা হতে পারবো, বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট আমরা হতে পারবো, সিটিজেন সায়েন্টিস্ট হতে পারবো, সাস্টেইনেবল এনার্জি ইনোভেটরস হতে পারবো, ব্লকচেন অডিটর হতে পারবো, কারণ ব্লকচেনের জন্য আমার লেজারে অডিটর লাগবে, আইওটি স্পেশালিস্ট হতে পারবো, রোবট রিপেয়ারিং করতে পারবো যদি না বানাতে পারি, বিটকয়েন ট্রেডার হতে পারবো আগামীতে। সো দেয়ার আর লট অফ জবস যেটা আমরা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি গাইড আমরা হতে পারবো। সো যেই জায়গাগুলোতে আমাদের অনেক সুযোগ আছে, খালি বাংলাদেশে না এবং বাইরেও, যদি আমরা এই জায়গাটাতে অ্যালাইন করতে পারি। কিন্তু কতটুকু প্রিপেয়ার্ড আমাদের এই প্রস্তুতির সময়টা যদি অনেক বেশি লেগে যায় তাহলে উই আর গোয়িং টু মিস দ্য বোট। আমি একটু আগে বলছিলাম যে ক্যাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম এরা কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা চিন্তাও করতে পারতেছি না। সো আগামীর ঘটনাটা কিরকম হবে সেটা যদি আমি বলি যে একটা ফেজ সাইকেল অফ ওয়াটার। একটা বাচ্চা যে একদম ছোট বাচ্চা কেজিতে পড়ে, প্রথম দেখতেছে যে পানিকে গরম করে স্টিম বানানো হয় এবং একটা থার্মোমিটারের টেম্পারেচার বাড়তে থাকে। তো ওটা যদি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে চলে আসে, তারপরেও যদি জিজ্ঞেস করি যে বাচ্চাটাকে এরপরে কি হবে, সে বাচ্চাটা বলবে যে এটা তাপ আরো বাড়বে।
সে জানে না যে পানিটি স্টিম হয়ে যেতে পারে, সে এখন পর্যন্ত জানেনি। সো আমাদের সিচুয়েশনস কিন্তু একই এসে দাঁড়িয়েছে 4IR এর ব্যাপারে, যে আমরা জানি না নেক্সট স্টেপটা কি হবে। আমরা খালি দেখতেইছি ইকুইপমেন্টস গুলা এবং একটা লিনিয়ার থিঙ্কিং এর মধ্যে আমরা চিন্তা করতেছি যে আগামীতে এটা হতে পারে, কিন্তু ইটস গোয়িং টু বি ড্রামাটিক্যালি এবং ড্রাস্টিক্যালি, যেটাকে আমরা বলি ডিসরাপটিভ চেঞ্জ। সেটা কিন্তু আমরা খালি মুখে একটা টার্মিনোলজি পড়তেছি, কিন্তু আমরা এটা ভিতরে ঢুকে কনটেক্সচুয়ালাইজ করতে পারছি না যে আমাদের আসলে ঘটনাটা কোন জায়গাটায় যায়। সেই কারণে যেন আমরা বলছি দ্য ফিউচার ইজ VUCA. What is VUCA? It's volatile, it's uncertain, it's complex, it's ambiguous. So আমরা বিজনেসের ক্ষেত্রে অনেক আনসার্টেন জায়গায় কাজ করি, কিন্তু এখন থিংস আর গোয়িং টু বি, এটা তিনটা কম্বিনেশন যখন এসে দাঁড়াবে তখন ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক এ ডিসিশন মেকিং জাস্ট খালি এখানে বসে উইদাউট এনি এড। সো আমাদের যারা ডিসিশন মেকারস বিশেষ করে বিজনেসে, তাদেরকে ইকুইপড হতে হবে এবং কানেক্টেড হতে হবে, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমি কুইকলি যাবো এর পরের কয়েকটা স্লাইডে। আগামীতে প্রোডাক্টস গুলো তৈরি হবে অ্যাকর্ডিং টু কাস্টমার স্পেসিফিকেশন। আপনারা দেখেন কাস্টমারের রং যদি চেঞ্জ হয়, প্রোডাক্টও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো যে যত কুইকলি এই জিনিসটা করতে পারবে, সে আগামীতে মার্কেটটা ধরে রাখতে পারবে, আর না হলে ইউ আর আউট অফ দি বিজনেস। রোবোটিক্স আমরা অলরেডি দেখা শুরু করেছি ওয়্যারহাউসে, অ্যামাজন, আলিবাবা অলরেডি ইউজ করতেছে, এবং এটাতে তারা যত সুইফটলি, যত কুইকলি কাজ করতে পারে, আমরা কিন্তু ম্যানুয়ালি আর এই জায়গাটায় থাকতে পারবো না। সো ইটস গোয়িং টু বি ডিফারেন্ট। এগ্রিকালচার সেক্টরেও আমরা দেখতেছি যে প্রিসিশন এগ্রিকালচার যে কনসেপ্টটা এসছে, এটাতে অনেকগুলো লাভ আছে। একটা হলো আমাকে অনেক বেশি ফার্টিলাইজার দিতে হবে না, আমার কোন গাছটায় ঠিক পোকা লেগেছে অথবা পোকা লাগার কলোনিটা মাত্র শুরু হয়েছে, সেটা আমি ড্রোন দিয়ে বা আমি রোবোটিক্স দিয়ে দেখতে পারবো, এবং ঠিক ওই গাছটাতেই আমার ওষুধটা দিতে পারবো, অথবা ওই গাছটাকে আমি তুলে ফেলে দিতে পারবো। সো আমার এন্টায়ার ফিল্ডে আর এত ফার্টিলাইজেশনসের দরকার লাগবে না। সো আমার প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ হবে, কস্ট কমবে, এবং ফুডগুলা অনেক সেভ হবে। এবং আগামীতে আমরা একটু পরে দেখব যে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি এবং অগমেন্টেড রিয়ালিটির জন্য আমি কিন্তু একটা প্রোডাক্টকে দেখে বলে দিতে পারবো যে এই প্রোডাক্টের মধ্যে কি আছে এবং আমি তাহলে কিনবো কি কিনবো না। সো ইট ইজ নট অনলি এক্সপোর্ট মার্কেট, আগামীতে কিন্তু আমাদের লোকাল কনজিউমাররাই আপনার প্রোডাক্টকে বাদ দিয়ে দিবে, ডিসমিস করে দিবে, যদি ইফ ইউ আর নট গেটিং ইনটু দ্য রাইট স্ট্যান্ডার্ড, ইউ উইল বি আউট অফ দ্য বিজনেস। দিস ইজ দ্য অগমেন্টেড রিয়ালিটি, যেটা আপনাকে বলে দিতে পারবে রিয়ালিটির মধ্যে থেকে অগমেন্টেড করে যে এই জায়গাটাতে কি আছে বা কি করতে হবে। আমি একটা 2D এখানে যদি দেখেন, 2D একটা সিচুয়েশনসকে তার 3D তে দেখে নিতে পারছে, কোন ওয়্যারটা কোন জায়গাটায় যাবে সেটা কিন্তু আমাকে বলে দিতে পারছে। সো মেইনটেনেন্স বিকামস মাচ ইজিয়ার। ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে আমি কিন্তু একটা প্রোডাক্টকে আমি দেখে নিতে পারবো ভার্চুয়ালি যে কোন জায়গাটায় সমস্যাটা হয়েছে, যেরকম এখানে দেখতে পারতেছি ও একটা স্ক্রু এই যে ঘুরিয়ে নিচ্ছে, দেখতে পারতেছে, দেখে ঠিক করতে পারতেছে। এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি আমরা মেডিকেল সায়েন্সে ব্যবহার করা শুরু করেছি, এডুকেশনসে ব্যবহার করা শুরু করেছি, টেকনোলজিক্যাল এরকম টাইপের রিপেয়ার মেইনটেনেন্সের কাজে শুরু করেছি, এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ হচ্ছে। এরকম প্রোটোটাইপ কিছু ফ্যাক্টরি এবং তাদের লেআউটস গুলাকেও আমরা কাজ শুরু করেছি, এবং এরকম টাইপের বিল্ডিংস গুলা, ফ্যাক্টরি গুলা, ফিজিক্যাল লোকেশনস গুলা তৈরি হচ্ছে। আগামীতে আমরা রোবট লয়ার দেখবো। অলরেডি রোবট লয়ার লিসা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করতেছে আমেরিকায়। লিসা একটা লয়ার যেরকম তাকে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের ডিএলআর বলি আমরা, ঢাকা ল রিপোর্ট, তাকে পড়তে হয় এবং ডিফারেন্ট যেই প্রেসিডেন্স গুলো দেওয়া হয় সেগুলো যে যত বেশি মনে রাখতে পারে এবং কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে পারে সেটা বেটার। তো সেই জায়গাটাতে বলা হচ্ছে যে একটা রোবট ক্যান ডু মাচ বেটার দ্যান আ হিউম্যান বিং, এবং আনবায়াসড, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো। সো ইম্পার্শাল একটা রোবট লয়ার আগামীতে তৈরি হতে যাচ্ছে এবং অলরেডি কাজ করতেছে ইউএসএ তে, এবং এটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ওকে বলা হচ্ছে যে এভরি ডে সে নতুন ট্রিক্স, নতুন রুলস এবং রেগুলেশনস গুলোকে সে আপডেট করে ফেলতে পারবে। আমরা আগামীতে গোয়িং টু সি এরকম ছোট ইনসেক্টস তৈরি করা হবে, যেটা দিয়ে আমরা কোন ক্ষেতে কি টাইপের প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে, কোনটা রাইপ হয়েছে, কোনটা রাইপ হয়নি, কিছু কিছু জায়গায় যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারি না সেই জায়গাগুলোতে আমরা
এগুলোদেরকে পাঠিয়ে ছবিগুলোকে তুলে নিয়ে আসতে পারবো। আমেরিকাতে অলরেডি এরকম টাইপের ডগ, এবং এদেরকে বিগ ডগ বলা হয়, এটা আর্মিতে পার্টিকুলারলি ইউজ করতেছে, যে যেই সমস্ত টেরেনে খুব ডিফিকাল্ট, যেখানে মালপত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় না, তো এই পাশের যেই ডগটা আছে সে কিন্তু একটা খুব বড় ধরনের মেটেরিয়াল নিয়ে যেতে পারে, এবং সে শক অ্যাবজর্বও করতে পারে, দৌড়াতে পারে জোরে। সো আগামীতে সার্ভিলেন্স সিস্টেমস, ফ্যাক্টরি তে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা দেবো। একটা ডোর ওপেন করা এটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিন্তু ইউ সি যে হাউ দে আর ম্যানেজিং ইট। আগামীতে উই উইল সি ট্যালেন্ট ক্রাঞ্চ থ্রু রোবটস, এবং আমরা স্টেম যেটাকে বলি, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্টস অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স, আগে স্টেম ছিল, এখন স্টেম ছিল, সেটাকে স্টিম করা হয়েছে। সেই অ্যাডভান্স মেডিকেল সিচুয়েশনসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা টিচার হিসাবে, নিউজ কাস্টার হিসাবে, পুলিশিং সার্ভিলেন্স হিসাবে, নার্স বা পেশেন্ট মনিটরিং হিসাবে, শেফ হিসাবে এই রোবটসদেরকে আগামীতে দেখব। সো আমরা যারা ওয়ালি, R2D2, C3PO এদেরকে দেখেছিলাম, সেটা কিন্তু এখন রিয়ালিটি হতে যাচ্ছে, যেটা আমরা আগে একসময় মুভিতে ছিলাম। তো এখন বাসায় এডুকেশন সিস্টেমটা ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ডিফারেন্ট। ইটস নট গোয়িং টু বি ইনস্টিটিউশন ওয়্যার ইউ গো, ইটস গোয়িং টু বি অনলাইন, এবং বাসায় রোবটের মাধ্যমে আমি কিন্তু বাচ্চাদেরকে পড়াবো। দে উইল বি এ বেটার টিচার, বেটার। অলরেডি চায়নাতে তারা ইংলিশ টিচারে বন্দোবস্ত করেছে থ্রু রোবটস, বিকজ দে নো ইংলিশ মাচ বেটার, দে ক্যান প্রোনাউন্স ইংলিশ মাচ বেটার। এবং আগামীতে এই ফিজিক্যাল জায়গাটা, মানে স্কুল বলে আর কোনো কিছু থাকবে না। ইটস গোইং টু বি ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি, যেখানে অনলাইনে সবাই কোর্স করবে এবং অনলাইনে পড়ালেখা করবে যার যেখানে দরকার। আমরা এখানে বলতেছি যে একটা ছোট স্টাডিতে পাওয়া গেছে যে ইউকে 1/3 এর মতন জব হারাবে রোবটস এর কাছে, এবং বাই 2060-তে এন্টায়ার রোবট আমাদেরকে, সোসাইটিকে কন্ট্রোল করবে। বাট সুখবর হলো, আমেরিকায় একটা পেপারে দেখা গেছে, যদি বেশ আগেকার, ওরা বলছে সব জবস গুলো রোবট নিতে পারবে না, আমরা অনেক কিছু কন্ট্রোল ডেফিনেটলি করব। আর সিক্সথ এই ইয়েতে, ফ্যাক্টরিতে আমরা যে প্রোডাকশন মেকানিজমস গুলো দেখবো, সেটা হলো যে ভার্চুয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং, ভিএম বলা হচ্ছে, যে জায়গাটাতে আপনি অনেক কুইকার একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবেন। আপনাকে প্রোটোটাইপ বা স্যাম্পল তৈরি করে লোকজনের কাছে পৌঁছাতে হবে না, ইউ ক্যান সেন্ড দ্যাম ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে, অ্যান্ড দে ক্যান সি অ্যান্ড লুক ইনটু, গেট এ ফিল অফ দ্য প্রোডাক্টস। ওরা বলছে যে অলমোস্ট সবকিছুই দেওয়া সম্ভব ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মাধ্যমে। সো তারা যদি অ্যাপ্রুভ করে, ইউ ক্যান ডু ইট ভেরি কুইকলি। সো ইউর প্রোডাকশন টাইম, লিড টাইমটা খুব ফাস্টার হবে, কুইকার হবে। এই জায়গাটাতে আমরা বলছি যে একটা নিউ বিজনেস মডেল দরকার। ডিজিটাল এগ্রিকালচার ওয়াস্টলি ইনক্রিজ করবে আমাদের এফিসিয়েন্সি, আমাদের পার্সোনালাইজেশন দরকার, লুপগুলোকে ক্লোজ করা দরকার, কোলাবোরেটিভ ইকোসিস্টেমস একটা তৈরি করা দরকার, যেটা আমরা আগে করেছি। সো উই উইল হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্য রোবট, ওয়ার্ক উইথ দ্য রোবটস, বিকজ আমরা we stand on the brink of a technology revolution that will fundamentally alter the way we work, we live, and we relate to one another. And its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not know yet how it will unfold, but one thing is clear. The response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders of the globe, politically, and from public and private sectors to academia and civil society. So এখানে তিনটা জিনিস আমরা খুব বেশি দেখার চেষ্টা করতেছি যে কেন আমাদের এটা করা দরকার। আমরা একটু দেখব পরে। আমি কিছু অপরচুনিটিস এবং চ্যালেঞ্জেস কথা এখানে একটু বলি, পরে আমরা হয়তো ডিসকাশনসের সময় কিছু নিয়ে আসতে পারবো। আমরা বলছি যে অন্যান্য রেভলিউশনসের, আমি আগে আসলে অপরচুনিটিটাকে একটু বেশি বলতে চাই, কারণ আমার ফোকাসটা হলো যে আমাদের কাছে একটা ইনর্মাস অপরচুনিটি ডোর ওপেন হলো, যদি আমরা কুইকলি যেতে পারি, তাহলে সেই জায়গাটাতেই আমাদেরকে একটু ফোকাস করা উচিত। যে কোনো রেভলিউশনসের মতন ইন্ডাস্ট্রিয়াল, এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমাদের একটা গ্লোবাল ইনকাম লেভেলটাকে ইমপ্রুভ করার একটা অপরচুনিটি আছে। ইমপ্রুভ করবে কোয়ালিটি অফ লাইফ অফ দ্য পপুলেশন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড,
Technology has made possible new products and services at an affordable price that increases the efficiency and pleasure of increased consumer lives. It is expected that in future, technological innovation will also lead to a supply-led miracle with long-term gains in efficiency and productivity. Transportations and communication costs will drop, logistics and global supply chain will become more effective, and the cost of trade will diminish, all of which will open new markets and drive economic growth. এরপরে আমরা চ্যালেঞ্জেস গুলো দেখতেছি, যেরকম কিছু ইকোনমিস্ট আমাদেরকে বলেছে যে এই গ্রেটার ডিভিশন, এই ইল্ড গুলো একটা গ্রেটার ইনইকুয়ালিটি নিয়ে আসবে, পার্টিকুলারলি ইন ইট ইস পোটেনশিয়াল টু ডিসরাপ্ট লেবার মার্কেট, যেটা আমরা সবাই বুঝতে পারতেছি যে কি হবে। As automation substitutes for labor across the entire economy, the net displacement of workers by machines might exacerbate the gap between return of capital in return to labor. It is also possible that the displacement of workers by technology will, in aggregate, result in a net increase in the safe and rewarding jobs. এটাও আরেকটা কথা যে আমি তখন আমার জবসটাকে চয়েস করতে পারবো, বুঝে নিতে পারবো যে কোন জায়গায় যাওয়া হচ্ছে। ইকোনমিক অনেকগুলো কনসার্নস আছে ইনইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে, গ্রেটার সোশ্যাল কনসার্নস আছে যদি তারা জব হারায় এবং ফ্রাস্ট্রেশনসে যদি চলে আসে। লার্জেস্ট বেনিফিশিয়ারি হবে সবচেয়ে বেশি যারা প্রোভাইডার্স অফ ইন্টেলেকচুয়াল এবং ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল, যাদের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটিটা বেশি থাকবে, কারণ তারাই এই জায়গাগুলোতে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করতে পারে। ম্যাকেনজির থেকে একটা স্টাডি করা হয়েছিল যে 50% of the work activity can be automated. The labor intensive industries like manufacturing will suffer the most. তাদের একটা প্রেডিকশন এটা। ইন বাংলাদেশে আমরা 2013-এ আরএমজি সেক্টরে দেখেছিলাম 4.4 মিলিয়ন ওয়ার্কার ছিল, কিন্তু সেটা ড্রপ ডাউন করেছে 3.5 মিলিয়ন ওয়ার্কার্সে 2018-এ। এটা ঠিক এক্স্যাক্টলি কি কারণের জন্য হয়েছে আমরা জানি না, এটা অনেক ফ্যাক্টরি ক্লোজ হয়ে গেছিল, কিন্তু সেই জায়গাটাতে আমরা দেখেছি অটোমেশনসও একটা রিজন ছিল এবং একটা মেশিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 জন লেবারকে রিডান্ডেন্ট করে দিচ্ছিল। রাইজিং আনএমপ্লয়মেন্ট এবং ওয়াইডেনিং ইকোনমিক ইনইকুয়ালিটি এবং পার্টিকুলারলি ডিজিটাল ডিভাইড যেটাকে বলা হয়, সেই ডিভাইডটা আরো বাড়বে। গ্রামের থেকে শহরে, কান্ট্রি থেকে কান্ট্রি, এই ডিভাইডটা আমরা আরো বেশি আগামীতে দেখতে পারবো। সো আমাদের পসিবল ওয়ে ফরওয়ার্ড গুলো কি, আমি এখানে কিছুটুকু দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি, এবার 10টা-11টা মতন। আমাদের একটা ন্যাশনাল লেভেল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দরকার, যেটা আমাদেরকে প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডারকে বোঝার মতন এবং চ্যালেঞ্জগুলোকে জানার মতন করে 4IR সম্পর্কে বিশেষ করে জানাবে। আমাদের সেক্টর ওয়াইজ 4IR এর একটা রিস্ক বা ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট দরকার, যেটা আমাদেরকে ক্যাটাগরাইজ করবে ডিগ্রি অফ ভালনারেবিলিটি কতটুকু এবং কি করলে আমরা এখান থেকে একটা ফেজ ওয়াইজ একটা অ্যাকশন প্ল্যান দাঁড় করাতে পারবো। সেক্টর ওয়াইজ একটা মিটিগেশন প্ল্যানও আমাদের দরকার, যে কি টাইপের কাজ আমাদেরকে করতে হবে যাতে করে নেগেটিভ রিস্ক থেকে বা ইম্প্যাক্ট থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কম্প্রিহেন্সিভ একটা টেকনিক্যাল, ফিনান্সিয়াল এবং পলিসি সাপোর্ট দরকার আর্জেন্টলি, বিশেষ করে ব্যবসার জন্য, যাতে করে 4IR কে একটা সাস্টেন ইন্ডাস্ট্রি এবং এক্সপোর্ট গ্রোথের জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারি। একটা লার্জ স্কেল বেসিক এবং অ্যাপ্লাইড R&D ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমাদেরকে এনকারেজ করা উচিত সরকারিভাবে এবং প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করার ক্ষেত্রে। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে কিছু টেকনিক্যাল কোঅপারেশন আমাদের খুব দরকার ন্যাশনাল, রিজিওনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্সদের সাথে, থ্রু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল PPPও হতে পারে ইনিশিয়েটিভসের মাধ্যমে, যেখানে আমরা টেকনোলজি ট্রান্সফারগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারবো, বুঝতে পারবো এবং নিতে পারবো। আমরা 4IR বেসড প্রায়োরিটি স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আমাদেরকে হাতে নিতে হবে, যাতে করে আমরা ফিউচারে ডিমান্ডটাকে মিট করতে পারি এবং এমপ্লয়মেন্টেবিলিটিটাকে এনহ্যান্স করতে পারি। সেক্টর ওয়াইজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যাসেসমেন্টও আমাদের দরকার, যে কতজন লোককে রিস্কিল করতে হবে, কতজন লোক যারা আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে তাদেরকে অন্য নতুন একটা জব ক্রিয়েশনসে আমরা নিয়ে যেতে পারি। একটা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বেসড অ্যাপ্রোচ আমাদের দরকার, যেখানে গভর্নমেন্টের এফোর্টের সাথে প্রাইভেট এফোর্টস গুলোকে আমরা নিয়ে আসতে পারি, খালি রেভিনিউ জেনারেশনসের জন্য না, যেখানে যেন একটা কন্ডিউসিভ সোশিও ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট আমরা ধরে রাখতে পারি। আমার মনে হয় যে আমাদেরকে এনকারেজ করারও দরকার আছে, প্রমোট করা দরকার আছে, শোকেস করা দরকার আছে, যারা অলরেডি কিছু 4IR এর কাজ শুরু করেছে এবং ভালো কিছু এক্সাম্পল আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কিছুদিন আগে দেখেছি বাংলাদেশ থেকে 11টা না 12টা রোবট এক্সপোর্ট করা হয়েছে
দিস ওয়াজ ভেরি গুড ইনিশিয়েটিভ, বাট আমরা বেশিরভাগই জানি না যে কি করা হয়েছিল, কে তৈরি করেছে, কিভাবে তৈরি করেছে, কোন জায়গাটা এক্সপোর্ট করলো, এরকম আর পসিবিলিটিস কি আছে, কত বড় মার্কেট আছে সেই জায়গাটাতে আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। সো এই ধরনের শোকেসিং কেসগুলা আমাদের জন্য ভালো ইয়ে হতে পারে। আর সবচেয়ে বেশি দরকার যেটা, একটা ন্যাশনাল টেকনোলজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, যেখানে 4IR এর অ্যাডপশনটা খুব কুইকার হবে, যেরকম আমাদের 5G, আমাদের কানেক্টিভিটি, আমাদের এই সেন্সাস গুলোকে ইন্টিগ্রেট করা একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার, সেই জিনিসগুলোতে যেন আমরা কাজ করতে পারি। সো আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোনো টেকনোলজি যতই ডিসরাপ্টেড হোক, এইটা হিউম্যানসকে কোনোদিনই কন্ট্রোল করতে পারবে না। আমরা সবসময় এগিয়ে থাকবো, সো আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নাই, আতঙ্কিত হওয়ারও কোনো দরকার নাই। আমরা there has never been a time of greater promise or one of the greatest potential peril. Today's decision makers, however, are too often trapped in traditional linear thinking or too absorbed by the multiple crises demanding their attention to think strategically about the forces of disruption and innovation shaping our future. তাদেরকে ওই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি যেতে হবে। So we need to shape a future that works for all of us by putting people first and empowering them. So in the end, it all comes down to people and values. We need to shape a future that works for all of us by putting people first and empower them. It is not pessimistic, dehumanized form. The fourth industrial revolution may indeed have the potential to robotize humanity and thus to deprive us of our heart and soul, but as a complement to the best part of human nature, যেটা আমাদের আছে, ক্রিয়েটিভিটি, এমপ্যাথি এবং স্টিউয়ার্ডশিপ, এই জিনিসটা আমাদের সবসময় থাকবে। সো আমরা মনে করি আগামীতে আমাদের গ্রোথ ভালোই হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ For your nice presentation. Ladies and gentlemen, now it is time for open discussion session. May I now humbly request Mr. Abul Kashim Khan, President DCCI, to moderate the session. Thank you, Mr. Rahman, for an excellent, in-detail presentation. I really enjoyed it. And I was thinking that all the Terminator movies that we saw in the 90s may come true. In the open discussion, sir, we'll take half an hour. We started late, so we'll try to finish the open discussion by 1. And it's I would start by inviting Mr. Anish Chaudhary, Policy Advisor, A2I. Please, most welcome. ধন্যবাদ। সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত চিফ গেস্ট, প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, উপস্থিত সুধী, ফ্রেন্ডস ফ্রম মিডিয়া, তামজিদ ভাইয়ের প্রেজেন্টেশনটা অসাধারণ হয়েছে। I think we all got a very, broad and deep understanding of what fourth industrial revolution means for the world and for Bangladesh. তবে বাংলাদেশ নিয়ে একটু কথা বলবো। তামজিদ ভাই অনেকগুলো ডুমসডে প্রেডিকশনও দেখিয়েছেন, আবার মানে he was also very optimistic যে রোবট দুনিয়া দখল করে ফেলবে না, মানুষই আসলে দুনিয়া কন্ট্রোল করবে। I am not entirely certain যে আসলে 2041 সাল যখন আমরা বলছি যে বাংলাদেশ, থ্যাংক ইউ, 2041 সালে আসলে কি হবে। আমরা বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে আমরা ডেভেলপড কান্ট্রি হব, তার মানে আমাদের 2018 সালের ডলারে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম হয় $12,000। হয়তো যদি ইনফ্লেশন হয় সেটা আরো পরিবর্তন হবে, বাট হোয়াট এলস ডু উই নো? ভেরি লিটল, তাই না? তামজিদ ভাই ওনার বক্তব্যে অনেকগুলো বলেছেন যে আসলে আমাদের লেবার কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, স্কিলস কিভাবে চেঞ্জ হবে। কয়েকটা তথ্য আমি একটু দিই। আমি উনি যে সমস্ত জিনিস বলে ফেলেছেন ওগুলো আমি বলবো না, বিকজ হি সেড 10 times more than I was going to say. একটা শুধু জিনিস এখানে একটু দেখাই, সেটা হচ্ছে যে স্পিড অফ চেঞ্জ, the speed of change is now exponential.
আগে যেটা হতো, যেমন এখানে আমরা দেখছি, এটা বোধহয় লাগবে না, এখান থেকে শোনা যাবে। আচ্ছা, আমরা দেখছি যে রেডিও, টিভি, এই সমস্ত টেকনোলজি যখন ধরেন আমরা সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমরা গিয়েছি, একটা ফোন আসতে 75 বছর সময় লেগেছে 5 কোটি মানুষের হাতে। রেডিও আসতে লেগেছে 38 বছর। তো এই ধারাবাহিকতা আমরা যদি যাই, অ্যাংরি বার্ডস পর্যন্ত যদি আসি, সেটা 35 দিন লেগেছে। এখন হয়তো 5 দিনে এই ধরনের বড় ধরনের চেঞ্জ সম্ভব, 5 কোটি মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারছি। দ্যাটস সামথিং উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড। এখানে ফন্ট ভেঙে গেছে, বাট দিস ইজ আওয়ার ফার্নিচার ইন্ডাস্ট্রি, our furniture industry, not the furniture industry of the US or UK or Japan. Local, এখানে ফন্ট ভেঙে গেছে। তো past, present and future. Future is today. Future কিন্তু is not tomorrow anymore. Future is happening today because of the rate of change. আগে আমরা হাতে বানাতাম, তারপর আমরা মেশিন ব্যবহার করতাম, এখন আমরা সিনেই নাই, তাই না, রোবট বানাচ্ছে। And this is happening in Hatil, this is happening in other furniture manufacturers. তো কয়েকটা নাম্বার আমি একটু দেই, যেগুলো will actually provide some food for thinking to all of you. আমরা আইএলওর সাথে একটা রিসার্চ করেছি গত কয়েক মাসে। এই রিপোর্টটা জানুয়ারিতে আমরা পাবলিশ করব। সেখানে 5টা সেক্টরকে আমরা নিয়েছিলাম যে আগামী 20 বছরে কতটুকু জব লস হবে। দিস ইজ কনজারভেটিভ বাই দ্য ওয়ে, এন্ড মাই পার্সোনাল সাসপিশন ইজ দ্যাট দ্য নাম্বারস উইল বি হায়ার। এখানে আমরা দেখেছি যে গার্মেন্টস সেক্টরে 60% জব লস হবে। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু গত 5-6 বছর we have actually lost jobs. We don't publicize it, কেননা যে মহিলারা গার্মেন্টস সেক্টরে এখন কাজ করছেন না, তার হয়তো একটা বড় অংশ চলে গেছেন অন্য কোনো দেশে অ্যাজ হাউস হেল্প। মিডল ইস্টে যাচ্ছেন তারা, হংকং এ যাচ্ছেন। তো কাজে সেগুলো নিয়ে আমরা এখনো বড় আলোচনা করছি না, কিন্তু যখন এই নাম্বারটা মিলিয়ন্সে যাবে তখন কিন্তু আমাদের আলোচনা করতেই হবে। তো শুধু আরএমজি সেক্টর না, সব সেক্টরে আমাদের এই ধরনের বড় ধস নামবে in the next 5 to 7 years. সিভিল সার্ভিসটা স্পেশালাইজ, এটা হলো আপনি ভালো বলতে পারবেন। ওটা তো আসছে, I'm talking about civil service as well, but very good question. Migrant workers, আমাদের ধারণা এখন 1 কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশে কাজ করে, এটা 2 কোটি হবে আগামী 20 বছরে, কিন্তু সেখানেও ধস নামবে। 90% ড্রাইভার্স উইল বি অবসলিট, তাই না, দরকার পড়বে না। তো দুবাইতে তো আর আমরা ড্রাইভার পাঠাতে পারবো না, কেননা ড্রাইভারলেস কার্স উইল বি মোর অ্যাকুরেট, উইল হ্যাভ ফিওর অ্যাক্সিডেন্টস অ্যান্ড উইল অ্যাকচুয়ালি টক টু আদার কার্স, তাই না। মানে বাই 2025 প্রফেসর শোয়াব, হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, যিনি এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ব্যাপারটা ব্র্যান্ড করেছেন এবং আমাদের সামনে এনেছেন, I had a meeting with him last month in Geneva, ওনার অফিসে। ওখানে উনি বললেন যে 2025 সালের ভিতরে we'll have the first city without traffic lights. ঠিক আছে, what does that mean? Because nobody will look at the traffic lights. The computers don't need to look at traffic lights. They're talking to other cars. Then this will happen in the next 7 years. হয়তো বাংলাদেশে হয়তো আরো 5 বছর বা 7 বছর লাগবে, কিন্তু we know as a country that we adopt technology very quickly. নতুন আইফোন আসলে সেটা আমরা কিন্তু ওই 1 সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি কোনো না কোনো ভাবে জোগাড় করি। এখন তো মুভিও কোন মুভি নিউ ইয়র্কে রিলিজ হওয়ার আগে আমাদের সিনেপ্লেক্সে রিলিজ হয়, কারণ আমরা যেহেতু 11 ঘন্টা আগে আছি নিউ ইয়র্ক থেকে। সো উই আর ইভেন গোয়িং ফার্দার। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। সো উই আর অ্যাকচুয়ালি in the midst of this technological revolution as we speak. It's not happening in the future, it's happening already. Some of it has happened already. এরকম বড় বড় কয়েকটা ট্রেন্ড নামজিৎ যেটা কথা বলেছেন, আমাদের জব লস ইজ গোইং টু বি আওয়ার বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ, নাম্বার 1 চ্যালেঞ্জ। ইউ টু কিপ দিস ইন মাইন্ড। অক্টোবর নভেম্বরে আমরা পিএটিসিতে সিনিয়র সচিব মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন সিভিল সার্ভিসের কি হবে। আমরা পিএটিসিতে 2টা পলিসি ডায়ালগ করেছিলাম অন মেগা ট্রেন্ডস, where all the secretaries were there. অক্টোবরে 45 জন ছিলেন, নভেম্বরে 20 জন ছিলেন। So almost all secretaries were there. We talked about all these different things that are happening around us and to us. তো ওখানে একটা ভয়ের বিষয় আসলো যে ঠিক আছে, আমাদের যদি সব জবস চলে যায়, what do we do? So we stop automation then. We don't allow the industry to bring in technology. But that's obviously not going to happen. Industry will bring technology,
because industry needs to survive in the competitive world. আমরা যদি দেখি যে আমাদের RMG sector is actually growing. Obviously, তাই না? আমাদের প্রতি বছর there is significant increase. Despite যে আমাদের GST চলে যাচ্ছে, এগুলো চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা কিন্তু গ্রো করছি। কেন? Because the owners of the industry are very aware where the trend is going. যে কিভাবে বেচতে হবে। And that requires you to be competitive, cut costs, এবং সেখানে one measure of cutting costs is to actually cut labor by using automation. আমরা একটা হিসাব করেছি ILOর সাথে যে আগামী 20 বছরে প্রায় 7.5 কোটি মানুষকে রিস্কিল করতে হবে। এখানে 4.5 কোটির মতো রিস্কিলিং, 80 লক্ষের মতো আপস্কিলিং, মানে ওই সেক্টরেই তাদেরকে অন্য ধরনের স্কিল দিতে হবে। যে এখন গার্মেন্টস সেক্টরে সুতা কাটে, তাকে হয়তো সুতা কাটার মেশিনটা চালাতে হবে। তার মানে যে 10 জন মানুষ জব হারাবে, তার ভেতরে একজনকে হয়তো তৈরি করা যায় মেশিন চালানোর জন্য, বাট দ্য এডুকেশনাল লেভেল ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু মেক দ্যাট পারসন অপারেট দ্যাট মেশিন। তার মানে আমাদের অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে যে 10 জন জব হারাচ্ছে তারা কিন্তু হারালো, দে আর নট গোয়িং টু হ্যাভ এ রি-এন্ট্রি ইনটু দ্য গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি। তাদেরকে অন্যভাবে অ্যাকোমোডেট করতে হবে, আর অন্য কাউকে হয়তো আমরা হায়ার করবো, which is already what's happening। আর নতুন স্কিল হচ্ছে 2 কোটি মানুষের জন্য। নতুন স্কিলগুলো কি? এখানে কিছু অলরেডি তামজিদ ভাই বলেছেন। কিছু হচ্ছে যেগুলোর জন্য আসলে অ্যাডভান্স ডিগ্রি লাগবে, আমাদের অ্যাটলিস্ট টারশিয়ারি লেভেল অফ ডিগ্রি লাগবে, কিন্তু অনেকগুলোর ক্ষেত্রে আসলে টারশিয়ারি লেভেল ডিগ্রি লাগবে না। এখানে the important question we have to ask ourselves, can we identify skills that can become our new vocational skills? আমরা এখন যে vocational skillগুলো তৈরি করি, যে ওয়েল্ডিং শেখাই, ওখানে হয়তো এগুলো তৈরি করতে হবে, এগুলো নিতে হবে, এবং যারা হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটস or even high school dropouts, they can do these things. তার মানে আমাদের there is a new thinking, complete disruptive thinking that would need to be done in our education sector, in our skill sector, in our labor sector. তো ওই জিনিসগুলো লাগবে আমাদের। একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি দেই যে এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 3 টেকনোলজিস। আমরা জাস্ট রেগুলার অটোমেশন ব্যবহার করে গত 7-8 বছরে কি ধরনের গেইনস পেয়েছি। এর একটা কুইক স্ট্যাটিস্টিক দেখানো হয়েছে যে প্রায় 30 কোটি সার্ভিসেস হ্যাভ বিন ডেলিভার্ড ডিজিটাল ইন দ্য লাস্ট 8 ইয়ার্স। Since 2010 we have started counting. এর ভেতরে আমরা হিসাব করেছি যে প্রায় 120 কোটি কর্মদিবস সেভ হয়েছে, প্রায় 40,000 কোটি টাকা সেভ হয়েছে, এবং 63 কোটি visits have been eliminated because you could actually go to a union porishad and can apply for your passport electronically and get it delivered there. You don't have to travel to Dhaka passport office. এবং ল্যান্ড রেকর্ডস এর ক্ষেত্রে একই রকম জিনিস হচ্ছে। এরকম একটা বড় ধরনের রেভলিউশন ইউজিং ইন্ডাস্ট্রি 3 has happened. এখন 4 আমি এগুলো একটু স্কিপ করেই যাই সময়ের স্বল্পতার জন্য, কিন্তু 41 সালে বাংলাদেশ দেখতে কেমন হবে? ইটস গোইং টু বি এ স্পেস এজ বাংলাদেশ। সিঙ্গুলারিটি, ইন্টারস্টেলার কলোনাইজেশন, এগুলোর ভেতরে হয়তো আমরা ঢুকে পড়বো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা তো অ্যাডপশনের ক্ষেত্রে খুব ভালো, উই আর গুড কনজিউমার্স, বাট ক্যান বি অলসো বি গুড প্রডিউসার্স? যদি প্রডিউসার আমরা না হতে পারি তাহলে কিন্তু উইল বি লেফট আউট। দেন রোবটস দ্যাট উই উইল মেক উইল ডমিনেট আস। ঠিক আছে, কিন্তু রোবট তো 10 জনের মধ্যে একজনই বানাবে, বা 100 জনের মধ্যে একজনই বানাবে, বাকি 99 জনের কি হবে? ওইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমরা একটা অ্যাপ্রোচ, and this is perspective of the government, যেখানে 6টা স্ট্র্যাটেজি আমরা চিন্তা করছি, এবং this is where we need industry associations, federation, chambers to work together. 6টার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে আমরা 20টা কনসালটেশন করেছিলাম প্রাইম মিনিস্টার্স অফিসে 6 মাস আগে। এখানে ইন্ডাস্ট্রি ছিলেন, আমরা খুব ডিপ লেভেলে করতে পারি নাই, দ্যাটস সামথিং দ্যাট উইল কাম আফটার দ্য ইলেকশনস, কিন্তু সবাই এক বাক্যে বলেছেন kill the current education system, this is not serving us. ঠিক আছে, এখন সোচ্চার ভাবে আপনাদের বলতে হবে যে this is not serving us, GPA 5 is not going to see us through, তাই না? যে GPA 5 পায় সে কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে ইউনিভার্সিটি তাকে নেয় না, যে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয় তাকে আবার এমপ্লয়ার নেয় না, তাই না? তো কাজে আমরা GPA 5 পেলাম ক্লাস 5 এ, ক্লাস 10 এ, ক্লাস 12 এ, তারপর কি? The future is completely bleak ওই GPA 5 এর জন্য। তো কাজেই we have to rethink education and skills. দ্বিতীয় হচ্ছে ইনক্লুসিভ ইনোভেশন। এখন ইনোভেশন আমরা বলছি যে ইনোভেটররা তৈরি করবে, বাট we all have to be innovators. We have to create some kind of an ecosystem where everybody can be innovators. যেমন আমাদের ইনোভেশন ফান্ডে, টু ইনোভেশন ফান্ডে আমরা দেখেছি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, উনি একটা টেকনোলজি প্রপোজ করেছিলেন যেটা has helped
create a technology for all blind children in high schools, in schools, primary and secondary. যে এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে টেক্সট বুক ডেতে যে সবার কাছে বই বিতরণ করেন, তখন 10,000 জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়ে তারা ওই টেকনোলজিটা পায়, গত 3 বছর ধরে তারা পাচ্ছে। and this was actually innovated by a blind person. তো যে ওই ধরনের আমাদের ইনোভেশন অপরচুনিটিগুলো তৈরি করতে হবে। R&D কোলাবোরেশন, R&D হয়তো নাই তেমন বেশি, এখানে একাডেমিক্স অনেকজনই আছেন, তারা হয়তো বলবেন যে আমরা তো R&D খুব একটা করতে পারছি না একাডেমিয়াতে, এবং আমাদের করতে হবে, R&D তো করতেই হবে, we have to collaborate, we have to use each other's strengths, leverage each other's strengths, and we have to commercialize the R&D. এখন আমরা প্রোটোটাইপ তৈরি করি, যেমন আমাদের ইনোভেশন ফান্ড থেকে আমরা 200টা ফান্ড দিয়েছি, 200টা প্রোটোটাইপ তৈরি হয়েছে, এর ভেতরে 120টা এসেছে প্রাইভেট সেক্টর থেকে, and most of them have not been commercialized. The innovator has no incentive, has no understanding যে তারপর কি, উনি কিন্তু ওনার একটা প্রোটোটাইপ, যেমন একটা লো কস্ট অ্যাম্বুলেন্স তৈরি করেছেন একজন, এটার দাম হচ্ছে $3,000, মানে $2.5 লক্ষ টাকা মতো। এখন ওনার ওই অ্যাম্বুলেন্স দেখে UNFPA ওনার কাছে 15টা অ্যাম্বুলেন্সের অর্ডার দিয়েছে। এখন উনি বলতেছেন আমি তো একটা তৈরি করতে পারি, আমি তো 15টা পারি না। এখন 15টা কে পারে, মানে অবভিয়াসলি দ্য ইন্ডাস্ট্রি পারে। এখন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আগে আসতে হবে ইনোভেটরের সাথে বসে, টু ক্রিয়েট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, প্রাইসিং চ্যানেল, এগুলো সব তৈরি করতে হবে। নাহলে কিন্তু ইনোভেটররা ওই একটা আইসোলেটেড জায়গায় পড়ে থাকবে। ইন্ডাস্ট্রি উইল বি ইন দ্য থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইফ নট বিফোর। ওইখানে তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। চতুর্থ, ট্রাস্ট ইন গভর্নমেন্ট। আমরা এটুআই থেকে গত 10 বছর ধরে চেষ্টা করছি যে সিম্পলিফাইং গভর্নমেন্ট পলিসিস, এখানে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস, ক্যাবিনেট ডিভিশন, আইসিটি মিনিস্ট্রি এবং সবগুলো মিনিস্ট্রি পাই ইনভলভ। তো ওটাকে আরো বেশি দ্রুত করতে হবে। এটা অনেকটাই, আমি যে নাম্বারগুলো দেখেছি আগের স্লাইডে, সেগুলোকে আরো 10 গুণ করতে হবে ইন দ্য নেক্সট 2 years। অ্যাক্সেলারেট ব্রেইন গেইন, এটা আমরা বলছি যে যারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাজিদ ভাই ওনার বক্তব্যে বলেছেন যে কাজ করার সুযোগ নাই, কাজ করার অপরচুনিটি নাই, কাজ করার পরিবেশ নাই, তো বাংলাদেশ থেকে যারা কাজ করতে পারেন ইন্ডাস্ট্রি 4তে তারা চলে যাচ্ছেন। তো তাদের সাথে কানেক্ট করতে হবে, তাদের বডি যদি না আনতে পারি তাদের ব্রেইনটাকে নিয়ে আসতে হবে। সো লেট দ্য বডি বি ইন দ্য ইউএস, বাট দ্য ব্রেইন হ্যাজ টু বি ইউটিলাইজড ইন বাংলাদেশ। আর আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশকে খুব সফলভাবে ব্র্যান্ড করতে সমর্থ হয়েছি outside the country, and that's where Ministry of Foreign Affairs has played an instrumental role, especially with the New York mission, Geneva mission. They've actually played a very instrumental role. এখন বাংলাদেশকে একটা ইনোভেশন নেশন অথবা ইন্ডাস্ট্রি 4 বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমরা একটা বড় ধরনের অগ্রগতি করছি, এরকম একটা নেশনের একটা ব্র্যান্ডিং দরকার হবে, এবং সেখানে সরকার তো লিড নেবেই, মোফা হয়তো লিড নেবে, কিন্তু জিনিসগুলো তো করতে হবে। উই ক্যানট ব্র্যান্ড সামথিং দ্যাট ডাজ নট এক্সিস্ট, সো টু ক্রিয়েট সামথিং অ্যান্ড দেন ব্র্যান্ড ইট। ধন্যবাদ। আরেকটা জিনিস একটু বলতে চাই, আমরা ছোট্ট ব্রোশর তৈরি করেছি, এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে। এক পৃষ্ঠায় আছে থ্রেটস, আরেক পৃষ্ঠায় আছে অপরচুনিটিস, এবং অপরচুনিটিস ইন এগ্রিকালচার, অপরচুনিটিস ইন এডুকেশন। এখানে মাহবুজামান ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, উনি এগ্রিকালচার অনেকগুলো কাজ করেছেন, উনি অনেকগুলো জায়গা থেকে কাজ করেছেন, এগ্রিকালচার নিয়ে হয়তো উনি বলবেন। ট্রান্সপোর্টেশনে আমাদের অনেকগুলো কাজ আসলে শুরু হতে যাচ্ছে, তো এগুলো আমাদের একসাথে করতে হবে। এখন হয়তো স্প্লিন্টার এফার্ট, prototypes, but we need to commercialize and we need to mainstream some of these things. ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Anil Chaudhary. Excellent. I didn't know so much was happening at the government level. No, actually. এখানে যে জিনিসটা আমরা ঢাকা চেম্বার থেকে, just for your information, we are trying to match the innovators, business and the academia, and we have started a process called R&I Bangladesh. So এখানে আপনাদের সাথে আমরা ইনশাআল্লাহ বসবো and discuss how we can merge this too, and that the innovators can actually get funding for these kind of projects that they innovate. আরেকটা হচ্ছে যে incentive to expats, Bangladeshi who are living abroad. সেখানে আমরা গভর্নমেন্টকে কিন্তু অলরেডি একটা প্রপোজাল দিয়েছি যে ওনাদেরকে যদি ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম 5-10 ইয়ার্স দেওয়া যায়, তাহলে অনেক বাংলাদেশি যে ব্রেন ড্রেন, রিভার্স ব্রেন ড্রেনটা হবে। সো সেটাও আমাদের এই বছর একটা প্রস্তাব ছিল, টু ব্রিং দেম ব্যাক, give them 5 years tax holiday and give them incentive as we do for foreign investors. So এটা একটা way of thinking হতে পারে। জি, ফেব্রুয়ারি 26-27 তারিখে 100 জন ইঞ্জিনিয়ার আসতেছেন, 100 জন নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার আসতেছেন। They are very keen to work with the government
তোরা অলরেডি প্রস্তাব করেছেন ফেব্রুয়ারি 26-27 সোনারগাঁতে হবে, তো ওইখানে যদি আপনারা একটু যুক্ত হয়ে যান, বিকজ দেন দিস 100 ইঞ্জিনিয়ার্স ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, মোস্টলি নর্থ আমেরিকান, কিন্তু অন্য দেশ থেকে আসবে, তাদেরকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং গভর্নমেন্টে, তাহলে একটা বড় ধরনের ব্রেক থ্রু কিন্তু সম্ভব, যেটা অন্য দেশগুলো অবভিয়াসলি করছে। So we'll keep that in mind and Wonderful. So this is open discussion and it's free flow. So anybody you want to add something? Mauzaman, MD of Datasoft. So you can intervene or question. Thank you very much. Actually, প্রথমে আমি ডিসিসিআই কে ধন্যবাদ জানাবো যে আসলে এই ধরনের একটা আলোচনা শুরু করার জন্য, কারণ আসলে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা এই ধরনের কিছু কাজ করি প্রিন্টার টাইপের বিভিন্ন জায়গায়, আমরা মনে করি যে আসলে অ্যাপেক্স বডিগুলোকে এটা চিন্তা করতে হবে। আর বিশেষ করে তানজিদ ভাইয়ের এটা দেখে আমি রিয়েলি অভিভূত। হি হ্যাজ কভার্ড অলমোস্ট এভরিথিং, এবং আমার মনে হয় যে চ্যালেঞ্জেস অপরচুনিটি সবই বলছে। তো আমি প্র্যাকটিশনার হিসাবে বলি, কারণ হচ্ছে অনেক সময় যদি আমি 3 বছর আগে এই প্রেজেন্টেশনটা তানজিদ ভাইয়ের দেখতাম, আমার কাছেও মনে হতো যে সায়েন্স ফিকশনের কোনো ছবি দিচ্ছে। কিন্তু আমরা যেহেতু এখন আইওটিতে কাজ করি, আমরা জাপানের মতো টেকনোলজি একটা স্টেটে 10,000 অ্যাপার্টমেন্ট অর্থাৎ স্মার্ট হোম দিচ্ছি। আমরা জেনোম সিকোয়েন্সিং কিন্তু করেছি, জুটের জেনোম সিকোয়েন্সিংটা আমাদের করা, সেটা করেছি 2010 সালে। এবং এই যে বায়োটেকনোলজির যে গ্রোথটা, সেটা কিন্তু জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং এর পরে এই হাসিনা খান যে জুট জেনোম সিকোয়েন্সিং এ ছিল, সেই কিন্তু আবার এই ইলিশের জেনোম সিকোয়েন্সিংটা করল। কাজেই একটা ট্রেন্ড দরকার হয়, এবং সেটা সামহাউ রাদার একটা গভর্নমেন্টের প্যাট্রোনাইজেশন দরকার হয়। যদি জুট জেনোম সিকোয়েন্সিংটা আমরা শুরু করার পরে পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা না করতেন, তাহলে একরকম হতো। যখনই উনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, তখন কিন্তু বিষয়টা একদম ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে চলে গেল। কাজেই এটা খুবই দরকার যে আসলে গভর্নমেন্টের নেই। আমি তো একটা অপরচুনিটির ব্যাপারে আমি বলবো যে এরকম অপরচুনিটি বোধ হয় কোনো জাতির সামনে কখনো আসে না। 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, সেই সময় যেখানে পিপুল হচ্ছে মানে মোস্ট ভাইটাল, কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তামজিদ ভাইও কিন্তু বলেছেন পিপুল ইজ ভাইটাল ফর দিস রেভলিউশন। এই 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে কিন্তু আমার বিরাট বিরাট তেলের খনি লাগছে না, বিরাট বিরাট মাইনও লাগছে না, বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতিও লাগছে না, লাগছে আইডিয়া, লাগছে লজিক, লাগছে নাম্বারস। এবং আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই নেশন বাঙালি জাতি, তারা কিন্তু লজিক এন্ড নাম্বারসে স্ট্রং। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জেনেছে যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অর্থাৎ প্ল্যান্ট হ্যাজ লাইফ, ফ্রম এ বেঙ্গলি জগদীশ চন্দ্র বোস। রেডিও আবিষ্কার করেছেন জগদীশ চন্দ্র বোস। বোস আইনস্টাইন থেকে আমরা ফিজিক্সে পড়েছি, সে সত্যেন বোস ফ্রম বিক্রমপুর। কাজেই আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের লজিক অ্যান্ড নাম্বারসে স্ট্রং আছে। এবং আমি একটা সম্প্রতি একটা করি, যেহেতু আমি বললাম যে আমি বলবো আসলে প্র্যাকটিশনার হিসাবে, আমরা জাপানে এখন হিটাচির সাথে কাজ করছি। জনসন কন্ট্রোল এইচভ্যাকে, অর্থাৎ হিটিং, ভেন্টিলেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনে কিন্তু নাম্বার 1। তারা 60% অফ হিটাচি কিনেছে। কাজেই তারা এখন ব্র্যান্ডিং এর জন্য জনসন কন্ট্রোল হিটাচি ব্যবহার করে। We have started working with JCH for last 6 months or 9 months. এর মধ্যে আমাদের একটা টিম গিয়েছে, ওদের একটা টিম এসছে। আমাদের we had no idea about air conditioning. Air conditioning মানে কিন্তু আসলে আজকের দিনের এয়ার কন্ডিশন টোটালি ডিফারেন্ট। You can control total air conditioning of Japan sitting in Bangladesh, and we are going to do that actually. So তো ওরা যখন বলা শুরু করলো, তো আমাদের একটা টিম 9 দিন কাজ করেছে ওখানে। আমি তারপরে গেলাম, ওরা বললো যে we never had any idea about you have so much of talents.
আমাদের একটা উই আর জাস্ট স্ট্রাগলিং ফর এ প্রবলেম ফর লাস্ট 2 মান্থস। তো তোমাদের নিলয় ওভার এ কাপ অফ টি ও বললো 2 ঘন্টা পরে বললো যে হে গাইজ ইউ আর লুকিং ফর দিস সলিউশন, হি মাস্ট বি এ ম্যাজিশিয়ান। তো আমি বললাম যে ইয়েস উই হ্যাভ নট মেনি ম্যাজিশিয়ানস লাইক দ্যাট। এবং তারা এত ইমপ্রেসড হয়েছে, তারপরে তাদের 9 জনের একটা টিম আমাদের এখানে 7 দিন কাজ করলো। তখন আমি একটু জার্মানি গেছিলাম, জার্মানি থেকে টেলিফোন করার পরে ও বলতেছে যে আমাদের কাছে অবাক লাগলো যে এত কোশ্চেন তোমাদের ছেলেরা করে, তো ইউর কিডস আর রিয়েলি রিয়েলি ট্যালেন্টেড, কারণ আমরা 200 বছরের আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমরা তোমাদের কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। এখন ইউ ক্যান মেক আস হোস্টেজ অর ইউ ক্যান বি ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স। আমি বললাম যে না, আমরা হোস্টেজ করবো না, আমরা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স হবো। এবং এইটা দেখে কিন্তু আমি আরো উৎসাহিত যে আসলে আমাদের ছেলেদেরকে যদি রিয়েলি স্কিলিং এর কথা বলছে, আমি পরে আসছি যে আসলে অনেকগুলো টাস্ক আমাদের সামনে আসে। যদি আমরা ইউজার হিসাবে চিন্তা করি তাহলে উইল বি লুজিং লট মেনি পিপল, জবলেস হয়ে যাবে, সোসাইটিতে একটা ক্যাওস হবে। আর যদি আমরা প্রডিউসার হিসাবে চিন্তা করি তাহলে উই ক্যান ডমিনেট ইকোনমি। এবং আমরা যেটা ফোর্সি করছি যে 2041-এ ডেভেলপ কান্ট্রি হবে, আসলে তা আগেও হয়ে যেতে পারে। সেটা নির্ভর করে যে আমাদের এই যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন, যেটা জাপানে, ওয়াই উই আর ইন জাপান, কারণ জাপানের পপুলেশন প্যাটার্ন আর আমাদের পপুলেশন প্যাটার্ন হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট। আমাদের 65% 28 বছরের নিচে, তাদের হচ্ছে 31% 65 বছরের উপরে। কাজে এটা কিন্তু ঠিক রিভার্স, এবং এটাকে যদি প্রপারলি ম্যানেজ করা যায়, জাপান ইজ এ বিগ মার্কেট ফর আস। আমরা এখন আইওটিতে কাজ করছি, তামজিদ ভাই যেগুলো বললেন তার অনেকগুলোর সাথে আমার ভালো লাগলো যে আমরা খুব পিছিয়ে না। এবং আনির যখন বললো যে আসলে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড রেভলিউশনে, আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে আমরা কিন্তু ইউজার হিসাবে কোনো জিনিস, প্রায় প্রিন্টিং মেশিন প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরোপে যখন, তার থেকে 275 বছর পরে হুগলিতে প্রথম এসেছিল, মানে ভারতবর্ষে। কাজেই আমরা কিন্তু সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে অনেক পিছিয়ে ছিল। প্লেন আমরা এখনো করি না, বা গাড়ি এখনো, বা অটোমোবাইল বা ইত্যাদি। কিন্তু এটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফিয়ার সাথে কথা বললো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে, তো কথা বলার পরে নিচে নেমে এসে দেখলো যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে আরো কিছু আছে, এবং তিনি ক্রিকেট খেললেন এবং উনি মুস্তাফিজের বলে, ওই ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে মুস্তাফিজের বলে 4 মারলেন। এরপরের দিন ক্যাবিনেট মিটিংয়ে উনি বলেছেন যে আমি গতকাল মুস্তাফিজের বলে 4 মেরে আসছি। আসলে কিন্তু তাই, কারণ ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে এখন ইউ ক্যান মানে প্লে ক্রিকেট ভার্চুয়ালি। তো কাজেই আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই। আরেকটা জিনিস আমি বলবো, সেটা হচ্ছে ব্রেন গেইন। এটা কিন্তু শুরু হয়েছে, আনইজ এ ব্রেন গেইন, কারণ ও তো আমেরিকায় ছিল, ও এখন বাংলাদেশে কাজ করছে। শুধু তা না, আমাদের ডেটা সফটে টেকনোলজি ডিরেক্টর হিসাবে এসেছি। উনি আমেরিকায় ছিল 42 বছর, 32 বছর নাসাতে কাজ করেছে, এখন এখানে কাজ করছে। অ্যান্ড হি ইজ কামিং আপ উইথ লট মেনি আইডিয়াস। এবং সে যখন কারোর সাথে কাজ, মানে এই বাচ্চা ছেলেদের সাথে কাজ করে, সে বলে যে আমারও ধারণা ছিল না যে দে আর হ্যাভিং সো মেনি ট্যালেন্টেড আইডিয়াস। তো কাজেই সেটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। এবং শুধু তা না, আমি শেষ করছি এই জন্য যে আমি হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বিদায় নেব, কারণ আসলে কিন্তু দিনটা ফিরে গেছে। কারণ আমরা এখনো পর্যন্ত কেস স্টাডি পড়ি হয় নর্থ আমেরিকার অথবা বড়জোর ইন্ডিয়া বা ইত্যাদি। এখন কিন্তু আমাদের একটা কেস স্টাডি, যেটা কাস্টমার হচ্ছে কাস্টমার আমরা করেছিলাম এখানে ঢাকা এবং চিটাং, সেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কেস স্টাডি হিসাবে পড়ানো হয়, এবং সেটার জন্য একটা ক্রেডিট নাম্বারসও আছে। আজকে 2টার সময় জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে, ওরা বাংলাদেশের 2টা কোম্পানি নিয়ে কেস স্টাডি ওই জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াবে, একটা ডেটা সফট আর একটা স্টার্ট আপ কোম্পানি। তো আমার দুটা যেহেতু মিটিংটা ধরতে আমি চলে যাব, তবে আমি মনে করি যে এটার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনাটা এখানে না থেমে, যেহেতু চিফ গেস্ট আছেন এবং উনি এর আগেও একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন, আমার মনে হয় যে ইট শুড কন্টিনিউ। এবং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমাদেরকে যে সুযোগটা এনে দিয়েছে উইথ দিস পপুলেশন, ইয়াং পপুলেশন, আমার মনে হয় যে উই শুড প্রপারলি ইউটিলাইজ দ্যাট।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Honorable Archer. He's one of the pioneers in this sector, and we fought some battles together in the Dhaka Automation Project in 2010. Please, sir, apne porichoyta diye ekটু. Really, I'm Professor Sajjad, and also an industry person working with Mahbub Zaman Bhai. And I do teach, also I have a company. So what is amazing, I always tell that nobody understands what is internet, what is going on in this world. এটা কেউ কিন্তু বুঝছে না, বোঝার সম্ভবও না। সেটা আমি যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর রিসার্চ করে আমেরিকা থেকে এসেছি, সো my professor and professor of quantum computing, Professor Feynman, is telling that nobody understands quantum mechanics. আপনারা দেখেন এখানে বাংলাদেশের অপরচুনিটি ইজ এনর্মাস, অ্যান্ড উই আর অ্যাকচুয়ালি বাবা ভাইয়ের সাথে কথা বললে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি, উই আর রিয়েলি এনজয়িং দ্য মোস্ট ফেবুলাস টাইম অফ আওয়ার টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অলসো। আপনি দেখেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে আমরা একটা ব্র্যান্ডিং করে ফেলেছি, তার উপরে আবার আমাদের 66% 2030-তে যে 77% ইয়াং জেনারেশন থাকবে, which is a very big dividend. And আমরা যদি এখন কাজে লাগাতে পারি আমাদের এই রিসোর্সটাকে, উই আর অ্যাট পার। আমার ছেলেরা যখন আমরা কিছু কাজ করছি আইওটি ডিভাইস নিয়ে, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে, মাই কোম্পানি ইজ ওয়ার্কিং দ্য ট্রেনিং প্রোডাক্ট, উই ক্যান মেক ইট ইন আ হাউস। আমি এখানে যে কথাটা বলতে যাচ্ছি, ইন্ডাস্ট্রি আমার সাথে বেশ কিছু কোম্পানি, আমেরিকান কোম্পানি, even Russian company, I have been in Russia also, so Russian and US companies. The company গুলি বলছে, why we will shift from China to Bangladesh. We should be clear about it. এই জায়গাটায় আমাদের, আমি বাইরের চেয়ারম্যানের সাথেও কথা বলেছি, যে we need to clear that 100 টাকার প্রোডাক্ট আমি যদি চায়নায় করি, সেই প্রোডাক্টটা এখানে কত টাকায় করতে পারবো, এবং what is our facilities, our human resource. আইওটি বা যে কোনো প্রোডাক্টে আপনার হিউম্যান রিসোর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনাদের ওনার ভেরি ফ্যান্টাস্টিক প্রেজেন্টেশন হয়েছে, যে সেখানে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে অনিল ভাই বললেন যে আমরা গভর্নমেন্ট টেকিং কেয়ার অফ হিউম্যান রিসোর্স, আমাদের তো কাজে লাগাতে হবে। অ্যান্ড মেইন থিং উই হ্যাভ টু লিভ ফ্রম, আমরা কিন্তু লিভ ফ্রম না করলে ধরতে পারবো না ট্রেনটা, ধরতে না পারলেই উই উইল বি ইন প্রবলেম। কেওয়াস তো কেউ চায় না, সেই কেওয়াস না চাওয়ার জন্য আমি বারবার করে যে অ্যাডভোকেসিটা করছি, এর আগে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সফট এক্সপোতে একই কথা আসছে, সেই কথাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে গভর্নমেন্ট পলিসি। দেখেন ভিয়েতনাম অথবা চায়না, হোয়াইকে আমি 20 বছর আগে চিনতাম না, দে বিকাম এ জায়ান্ট। তাদের চিফকে অ্যারেস্ট করলে ওরাও অ্যারেস্ট করতে পারছে, মানে দিট ইজ দ্য থিং উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড। দ্যাট মিনস আমার এত অপরচুনিটি আছে, গভর্নমেন্ট যদি টাকায় যে আমার ছেলেদেরকে কাজ দিবে, আমার সাথে 4 জন বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে, বাট দে উইল গো অ্যাওয়ে। তারা একজন দেখে জাপানে চলে যাচ্ছে, আরেকজনকে রাখা যাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। রিয়েলিটি ইজ ভেরি ভেরি হার্ড। দ্য রিয়েলিটি, ছেলেটা তো চলে যাবে, চলে গেলেই কিন্তু আমাদের লস। আমরা ব্রেইন এগেইনের কথা বলছি, ব্রেইন এগেইন হবে তখনই উই উইল বি, মানে আমরা যদি একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে পারি, এবং অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করার জন্য গভর্নমেন্ট ইজ ইগার, বাট ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে আমাদের কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রি, আপনি দেখেন 100 কোটি টাকার একটা ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের কিন্তু অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেয়ার আছে বাংলাদেশে, যারা 100 কোটি টাকা বা 5 কোটি টাকা 10 কোটি টাকা R&D তে দেয় নাই। দে ডু নট টেক রিস্ক। দিস ইজ ভেরি, আমাদের দেখেন আগে ছিল হাজী মোহাম্মদ মহসিন, আমি চিটাগংয়ে দেখেছি যে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, বিশাল এরিয়া, বাট নাও আওয়ার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ইজ নট লাইক দ্যাট। ইট ইজ বিকামিং এ business oriented. This is not going to facilitate the industrial revolution. আমার যদি ইন্ডাস্ট্রি এডুকেশন সেক্টরকে আমাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করতে হবে। কেউ কিন্তু এই পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে 100 কোটি টাকা, আমার জানা মতে যে একে খান গ্রুপ, দে হ্যাভ গিভেন এ ভেরি ট্রিমেন্ডাস সাপোর্ট ইন চিটাগং ইউনিভার্সিটি। ইট শুড কাম মোর। আমাদের কিন্তু ফ্যাসিলিটি, মানে ক্যাপাসিটি অনেক বিল্ড হয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রি পিপলের কাছে আমার যে রিকোয়েস্টটা থাকবে যে অ্যাজ এ একাডেমিশিয়ান, আওয়ার স্টুডেন্টস আর ট্যালেন্টেড, ব্রাইট, অ্যান্ড উই নিড টু ফ্যাসিলিটেট, উই নিড টু গিভ দেম চান্স।
এবং আমাদের অনেক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট আছে বাংলাদেশের ভিতরে গভর্নমেন্ট এগুলিকে সাপোর্ট দেওয়া উচিত। যেমন ট্রেনিং সেক্টরে আপনি যত প্রোডাক্ট করবেন সবগুলি ওয়াই নট ইন্টারন্যাশনাল টেন্ডার, ওয়াই ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, ওরা আসুক আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাক, টেকনোলজি ট্রান্সফার হতে পারে। বাট ইন্ডাস্ট্রি আমার ডাটা সফটকে বলেন big companies, we should make big companies here, at least 100 big industrial company we should build in Bangladesh. তাহলে আমাদের ছেলেরা কখনো যাবে না, এখানেই কাজ করবে। Innovation is there, they can bring all innovation in a day, even তাদেরকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া হয় in a day করবে। ইন্ডাস্ট্রি পিপলকে আমি একাডেমিশিয়ান হিসাবে again as an industry people, my companies are working very hard, and আমি এখন 35 আছে, আমার নিজের স্টুডেন্টও আমার কোম্পানিতে কাজ করছে। in 1919 I think I can take 100 people, so it is growing tremendously, and 2019 মানে এই বছরে আগামী বছরে, এবং নলেজ বেস ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দিতে হলে নলেজকে আবার সম্মান করতে হবে। আমাদের ছেলেরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছে, তারা কিন্তু 10,000, 15,000, 20,000 টাকার স্যালারিতে আটকে যাচ্ছে। তারা সরকারের কোনো জায়গায় কোনো ধরনের সাপোর্ট বা সিস্টেম, আমার ফ্রেন্ডরা যারা সিস্টেমের ইঞ্জিনিয়ার, ভেরি ব্রাইট ইঞ্জিনিয়ার, ওই সিস্টেম অ্যানালিস্ট বা সিস্টেম প্রোগ্রামার হিসেবে আটকে গেল। তার মেধাটাকে কিন্তু আমরা এখন সরকারি পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারছি না। অনেকেই সুইচ করতে পারছে না। সরকারি যে এই সম্ভাবনাগুলি আছে সেই সম্ভাবনাগুলিকেও আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। একটা ছেলেকে 10,000 টাকার বেতনে বা 20,000 টাকার বেতনে যদি রাখা হয়, তাহলে ব্রাইট ইঞ্জিনিয়ার উইল নট কাম। এটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং দিস অপরচুনিটি and arranging such a wonderful initiative. Thank you, Dhaka Chamber. Thank you all. Thank you so much. রিভার্স ব্রেন ড্রেন হচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা দেখেছি অনেক বিদেশিরা এখানে এসে আপনার সফটওয়্যার কোম্পানি করছে। আমার জানা মতো একজন আছেন, ওনার প্রায় 140 জন প্রোগ্রামার আছে, হি এক্সপোর্টস টু ইউরোপ and he's come from Europe to do the software industry. So এটাও হচ্ছে। সো এখন আমি একটু ইয়াংদের মধ্যে আসি। আমার ভিপি ইজ ইন দ্য আইটি লাইন, so I must give you the chance to say something, please. Thank you, Mr. President. After an enormous presentation from Tanjit Bhai and great informative presentation from Mr. Anish Chaudhary, I have been, and also from Abu Bhai, I've been left behind to not speak so much. Also, Sajjad Bhai also mentioned a few points, but I'll just say a bit short about the discussions that we are going through. First of all, Dhaka Chamber has always taken the forefront to such great revolution from the start of our journey. As you know, that Dhaka Chamber, in celebration of 60 years of our journey, we have been always working with multi-sectoral businesses. We have always come upon the new opportunities of sectors which we always promote, work, and we try to bring change with the industry and government reforms. Keeping that in mind, as our Honorable President has mentioned, I'm from the IT industry as well, and I'm familiar with the lot of changes along with our very close Mahbubah who just left. But we have seen the transition of Bangladesh, especially I being a young entrepreneur. So I have seen the transition change in Bangladesh that happened recently, and which I think is a fabulous change, which I have seen. It's always been a collective effort from the private sector, from the government sector, from the academy. Just to tell you about the fourth industrial revolution, we spoke about very generic statistics, but if I may say, in the referred from the World Economic Forum, it has been mentioned that the fourth industrial revolution is expected to generate approximately 3.7 trillion worth of economic benefits by 2025, enhancing productivity and efficiency. It is also highlighted that technologies like artificial intelligence, which we have already seen, should not be limited to some MNCs, rather it should be democratized and made available to everyone.
Now, the main question is, we have already seen with our speakers that where Bangladesh is, and it is very important that we should know that Bangladesh needs to make their cycle faster to catch up with the world. And in comparison with the fourth generation, we have always seen that we have been working to manufacturing and product technologies where we are not right up to the mark. But I think where we actually clearly see is the opportunity, both from the industry and from the academia and the public sector, which I think the discussion that we are having in this room on the brainstorming session should come up to a result that we should follow through to take it to the next level. It should not be stuck today in this room. Rather, it should go on a big space where we can all contribute on a few sectors that we have already been discussing on. So first, I think the biggest challenge that we have already seen that is the skills development and R&D. Because we were talking about that we are coming to a transition of fourth industrial revolution, but আমাদেরও তো অনেক skills যেগুলা প্রত্যেক সময় কিন্তু নতুন নতুন skills development হবে। মানে if we talk about that we are bringing robots, we are talking about artificial intelligence, also there would be an opportunity which would come up with new skills, new sectors. We have seen where our honorable speaker, Mr. Anil Chaudhary, has mentioned about the new industry sector like agriculture. We have seen that there is also automobile industry. Bangladesh has not been working on that. It just started. So these are the new industries that I think we should focus on more. Yeah. And just to keep it very short before I close up my discussion, that is that first three things I'm going to close down. First of all, I think we need to focus more on skills centers in Bangladesh. We should look into vocational training. There should be more vocational training institutes. There should be more policy reforms from the government. And last but not the least, I highly recommend they should take initiative from the educational sector, where there should be fourth IR curriculum from the higher education. Thank you. Talking like a policy planner rather than a businessman. Excuse me, sir. Please. I'm a lawyer, practitioner. Legal framework ব্যাপারে একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে we've talked about how we can materialize everything in fourth revolution. এখানে legal framework has a key role to play, if I can move here frankly. So data যে জায়গাটা এখানে IoT and AI, what do they do actually? They actually process a lot of data. So a data, huge data, এটা তো basically, so we need legal framework so that ওরা যে data গুলো process করতেছে, this is actually compliant with the law. Because when you talk about IoT and data, big data and all these are all related to privacy. And privacy is part of human rights. This is one thing that we need to remember. Now, the question is, do we have law, enabling law that we can do it? The answer is yes and also no. So I'll come to no and yes later on. But I mean, 2 minutes nibo, how they're impacting us. Now, recently, আমাদের Europe যেটা GDPR করেছে, General Data Protection Rules, it has a huge impact in Bangladesh. ওখানে আমি যাওয়ার আগে জাস্ট একটু সময় নেই যে এখানে তিনটা বিগ ইস্যুস, একটা হচ্ছে প্রিভিসি ইস্যুস, একটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে ওনারশিপ অফ দ্য ওয়ার্ক। আইওটি অথবা এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডেটাকে অ্যানালাইজ করে যে কাজটা বের করতেছে এখানে অ্যাবাউট দ্য ওনারশিপ অফ দ্য ওয়ার্ক, যেহেতু সে নিজেই শিখতেছে, হি ইজ লার্নিং বাই হিমসেলফ, দ্য মেশিন। সো দ্য ওনারশিপ অফ দ্য ওয়ার্ক গোজ টু হুম? এটা কি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবট বানাচ্ছে তার কাছে যাচ্ছে, নাকি the person of the company that owns the robot? Intellectual property rights, IP and other work. So it's also IP and it may not be IP.
সো ও যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যারা নিজেরাই কাইন্ড অফ দে লার্ন বাই দেমসেলফ ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট, ফ্রম দ্য ওয়ার্ক দে ডু, এইটার ওনারশিপটা কোথায় যায়? সো এটা টু স্কুলস এখানে আছে। একটা স্কুল বলতেছে হচ্ছে যে এটা দ্য পারসন অর দ্য কোম্পানি দ্যাট ওনস দ্য রোবট, দে শুড ওন দ্য ওয়ার্ক ক্রিয়েটেড বাই দ্য রোবট, বিকজ দিস ইজ দ্য ল কারেন্টলি। কারণ আমি যদি একটা কোম্পানি হয় 10 জন মানুষকে এমপ্লয় করি, like all the softwares created by Microsoft people owns by Microsoft. So ওই principle follow করলে the person who owns the robot must own the work. Then comes another school যারা বলতেছে যে না, যেহেতু সে নিজে এটা ক্রিয়েট করছে এবং তার মধ্যে ওই বিবেকটা আছে, আর্টিফিশিয়াল একটা সত্তা আছে, the machine should own the work. Now comes the logic. এখন এই ওনারা যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে কাজটা আসলে আবিষ্কার করছে অথবা বানাচ্ছে, ওই কাজ থেকে যদি কোনো ল ভায়োলেট হয়, ফর এক্সাম্পল একটা যদি সেলফ ড্রিভেন কার, এআই ড্রিভেন কার, ইফ ইট কমিটস এ অ্যাক্সিডেন্ট, সো যদি ওনারশিপটা কোম্পানির অথবা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যানের থাকে, দ্যাট হিউম্যান অ্যাকচুয়ালি উইল হ্যাভ টু ওন দ্যাট অ্যাক্সিডেন্টের যে লায়াবিলিটিটা, রাইট? সো দিস ইজ ওয়ান থিং। দ্য আদার অ্যাসপেক্ট ইজ যেটা হচ্ছে যদি মেশিনকেই আমরা ওনারশিপ দেই তার অ্যাক্টিভিটিসের অথবা তার ক্রিয়েটেড ওয়ার্কের, তাহলে পরে the machine should be actually liable legally for the wrongdoing that has been happened by its work. এখন মেশিনকে বিচার করবে কে? So we need a court system. And there comes the regulation. এখন আমরা যদি বাংলাদেশের লিগ্যাল সিস্টেম দেখি, তাহলে এই কোর্ট সিস্টেম যেখানে হিউজ আমাদের অনারেবল জাজেস আছে, অনেকগুলো মামলা পেন্ডিং। এখন আমাদের এই ধরনের ম্যান পাওয়ার দিয়ে হাউ ডু উই জাজ মেশিনস? So then we need artificial court systems. Maybe in future we'll have এরকম honorable panelist. One of them would be AI. So now this is where the debate is. I don't know if you've seen the movie I, Robot. Now, so এই জিনিসগুলো নিয়ে there is debate. The reason I'm saying the opportunity and challenge both we are in here. মানে অনেক ভাই যেটা বলেন যে it's actually happening. আমি তিনটা এক্সাম্পল দিই। বাংলাদেশের ডেটার উপরে চোখ হচ্ছে, যেমন একটু শর্ট করতে হবে। আমি আর একটা মিনিট নিব, because there are companies that as a lawyer I am dealing with, যে বাংলাদেশের ওয়েদার ডেটা বিদেশে নিতে চায়। কিভাবে? থ্রু স্মার্ট স্ট্রিট লাইটিং। যে স্মার্ট স্ট্রিট লাইটিং থাকবে, ওখানে একটা চিপ থাকবে যেটা হচ্ছে সিম কার্ড উইল বি কানেক্টেড টু ইন্টারনেট অ্যান্ড দ্য ওয়েদার ডেটা উইল বি ট্রান্সফার্ড, অ্যান্ড এটা বাংলাদেশের সার্ভার না বিদেশের সার্ভার। নাও আমাদের ন্যাশনাল ডেটা গোয়িং অ্যাব্রড, there is no harm, but there is a security question here. Security question থাকলেও how do we minimize or balance the security, privacy, as well as look forward to earn money? So this is the opportunity as well. And এটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে there is 16 crore people থেকে huge data every day we create from our behaviors, from our diseases that we get treated every day. এখানেও আছে অনেক privacy issues, অনেক sensitive data issues, and security issues. So এইগুলাকে ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য I think we need an appropriate legal framework. আমাদের এখন পর্যন্ত ডেটা প্রোটেকশন নিয়ে অথবা এই ইস্যুগুলো নিয়ে ল নেই। Chief guest has noted on your point. This is He why will answer the question. I actually took the liberty, and I'd like to thank you. Before closing the session, I just want 1 minute from Anil Chaudhary in a simple way, how can we actually change the education system? In 1 minute. Top 3 suggestions. First, assessment. আমরা এডুকেশন মিনিস্ট্রি এবং প্রাইমারি এডুকেশন মিনিস্ট্রির সাথে কিছু পাইলট চালাচ্ছি যে হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট এ নিউ ফর্ম অফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম। ইউ স্টাডি হোয়াট ইউর অ্যাসেসড ফর, ইউ মেমোরাইজ হোয়াট ইউর অ্যাসেসড ফর। তো কাজে অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমটা যদি আমরা মোর সামেটিভ থেকে ফর্মেটিভে নিতে পারি। Formative হচ্ছে as you go through the entire year, you're assessed as you go along and you get continuous feedback. তো অলরেডি আমরা স্টাডি করে দেখেছি আমাদের ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের বিষয়টা আমাদের বেডু বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, বাংলাদেশ এডুকেশন যিনি একটা এক্সাম ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, ওনারা তৈরি করে রেখেছেন। there is no implementation of it, so we just need to implement it, we don't need to create a new structure. এটা হচ্ছে নাম্বার 1. Number 2 হচ্ছে the way teachers teach.
আমাদের টিচার্স পোর্টাল যেটা আমরা তৈরি করেছিলাম 23 জন টিচারকে নিয়ে 7 বছর আগে, সেখানে এখন 3.5 লক্ষ টিচার, সো দে আর টিচিং ইচ আদার নাও. So the process that's happening there is that they're becoming facilitators in classrooms. They don't need to teach anymore in the way they've done it in the last actual watch. The education system was created for the second industrial era, and we are still carrying that legacy. The teacher যেভাবে আমরা শেখাই তাদেরকে, তারা যেভাবে ক্লাসরুমে ক্লাস নেয় সেটাকে পরিবর্তন করতে হবে. So we're actually, even though we don't have responsibility for it, we work very closely with the Ministry of Education. ওখানে একটা বড় চেঞ্জ হচ্ছে. আর থার্ড যেটা হচ্ছে focusing very distinctly on skills, focusing distinctly on employment, not only being employable but also being able to generate employment. তো কাজে এই তিনটা জায়গায় আমরা ফোকাস করি: assessment, teaching methodology, and focus on employability. Then it becomes a new kind of an education system. Thank you so much. I think just one more. Yes. Please, open up the mic then. 1 minute, please. আমি মোহাম্মদ হাবিজুল ইমরান, বাংলাদেশ রোবোটিক্স ফাউন্ডেশন। আমরা মূলত একটা কমিউনিটি অর্গানাইজেশন। তো আমরা এখন পর্যন্ত 23 ইউনিভার্সিটির সাথে কানেক্টেড রিসার্চ নিয়ে। তো আমরা যেটা ফিল করি যে স্টুডেন্টরা যে কাজগুলো করে তারা আসলে একটা প্রোটোটাইপের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে আসলে। তো এবং তাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা হচ্ছে ফান্ডিং নিয়ে তারা অনেক জটিলতা পড়ে। তো আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিপল যদি যারা রিসার্চ করে তাদের কাছে আসলে এগিয়ে আসে, তাহলে স্টুডেন্টরা আসলে এই কাজগুলো আরো দ্রুত করতে পারবে। আর আরেকটা ক্রিটিক্যাল ইস্যু হচ্ছে আমাদের যে রিসার্চ ইকুইপমেন্ট, এই ইকুইপমেন্টটা বাংলাদেশে কিছু ইকুইপমেন্ট অ্যাভেলেবল না। আর এখানে কিছু লয়ের অনেক ইস্যু আছে। কিছু ইকুইপমেন্ট আমরা যখন আনবো তখন আমাদের অনেক এয়ারপোর্টে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। তো আমাদের এই জিনিসগুলোতে আমাদের যদি আর একটু ইজি অ্যাক্সেস দেওয়া হয় তাহলে আমাদের রিসার্চের জন্য অনেক সুবিধা হবে, আমি এটা মনে করি। ধন্যবাদ সবাই। থ্যাংক ইউ। আপনার দুইটা আমি গুড নিউজ দিতে পারি। ঢাকা চেম্বার আরএনআই বলে একটা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করছে, সেখানে আমরা ম্যাচিং ফান্ড সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করবো ইনশাআল্লাহ, যেখানে আপনার মতন প্রতিষ্ঠানকে আমরা হেল্প করতে পারবো। এবং কাস্টমসের ব্যাপারে যেটা বলেছেন সেটা অবশ্যই ঢাকা চেম্বার আপনি আসতে পারবেন যে কোনো সময়। আই থিঙ্ক ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে there's an expert right in front. You can give the mic to please introduce and 1 minute. Right, thank you so much. I'll just talk in very short, like we don't have much time, right? So I've just worked in University of Wollongong on nanotechnology. So I would like to highlight a few points I think that we need to address, because I've been here for the last 6 months in Bangladesh. So what I've seen is that back in Sydney, that the schools implement a lot of technology there. Here in Bangladesh, I studied here in Bangladesh school. So if you don't implement technology, like for example, if you have a group of kids in kindergarten or class 3 who will be given like batteries and motors and things like that, so they could, implement those things and build like Legos, and then they could race each other, and they could modify their things, and that's how engineering works, right? So in Sydney, I've seen like schools implementing those things, and I also had the opportunity to study in Bangladesh as well as Australia. So the difference I see in university is we do a lot of research there, a lot of internships and a lot of projects, whereas in Bangladesh the universities are mostly comprised of the notes, and so I think there is a fundamental gap there. So if we don't address those the future generations, I think it will be very difficult to cope up with the FIR that we are talking about now. Thank you. I think we need to end here. Before ending, I just want to highlight one thing to the policy planners, both are sitting here. In terms of education, if you cannot build the TOTs, the teachers, I think you need to bring the teachers into Bangladesh and make the change, that mindset change. আমি কোথাও পড়ি নাই, বাট হিয়ারসে জাপান যখন বড় পরে they started to expand their businesses and become more international. Japan was a closed society, so they were asked that how can we improve our English speaking, জাপানিদের কিভাবে ইংলিশ শেখানো যাবে। তো তখন রাজার কাছে গেল, বললো যে না, এই প্রসেসটা করতে আমাদের 10 বছর লাগবে।
5 বছর লাগবে টিচারদেরকে ইংলিশ শেখাতে, তারপর তো এটা আবার স্টুডেন্টদেরকে শেখাতে। তো বললো সেকেন্ড সলিউশন কি, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন টু ব্রিং দ্য টিচার্স? So there was an influx of teachers from Britain and other English-speaking nations, United States, to teach them. So it is all about how you adapt to change. So আমাদের সময় অনেক সময় আমরা আমাদের systems এর জন্য বা আমাদের মাইন্ডসেটের জন্য আটকে যাই। With this, I would end and I would request our honorable chief guest, sir, you can both, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেই ভালো। যেহেতু কয়েকটা প্রশ্ন উঠেছে, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু দেওয়ার চেষ্টা করবো। ইফ এভরিবডি এগ্রিজ, আমি বাংলায় বলি, যদিও যা হয় মিক্সড হয়ে যাবে, বাট নেভারদারলেস লেটস ট্রাই। সেটা হলো যে একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। আই থিঙ্ক বাতাস খুব ভারী হয়ে গেছে, এত টেকের কথা, এত টেকনোলজির কথা, স্টার্ট আপের কথা। আমরা যারা নন টেকনিক্যাল ফিল্ড থেকে আসছি তাদের জন্য ইজ কোয়াইট সাফোকেটিং, তাই না? সুতরাং একটা গল্প করি। রিসেন্টলি একটা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ডায়েরি পাওয়া গেছে। দিস ইজ দ্য লাস্ট ডায়েরি that he wrote, and I think few pages were written 4 days before he passed away, and that is 500 years back. তো সেটাতে এটা আপনারা দেখবেন ইকোনমিক্সে এসছে, so it's not that I'm inventing. সেখানে সে বলছে যে I think he was in a coma. So ওখানে তার বন্ধু তাকে বলেছে, চলো আমরা একটু টাইম ট্রাভেল করে আসি, চলো তোমাদের 2019-এ নিয়ে যাই। 2019-এ পৃথিবী কেমন হবে? তো সে বলছে যে আমি 4টা জায়গায় গেছি, ক্যালিফোর্নিয়ায় গেছি, প্যারিসে গেছি, I think it was London and there's another place. এবং সে বলছে যে আমার খুব ভালো লেগেছে যে যেই জিনিসগুলো আমি ছবিতে এঁকেছি, লাইক হেলিকপ্টারস, তো হেলিকপ্টার দেখলাম উঠছে, বাট আমার ধারণা ছিল এটা এথানলে উঠবে, কিন্তু এখানে একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লিকুইড দে আর ইউজিং। এবং এটাও দেখলাম যে তারা ওই প্রপেলার ছাড়া প্লেন চালাচ্ছে, এইটা আমি চিন্তা করিনি। সো দ্যাট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট রিভলিউশন। আরেকটা বললো যে আমি তো গাড়ির আইডিয়া করেছিলাম, তো রাস্তায় গাড়িও দেখলাম এবং গাড়িগুলো মানুষ ছাড়া চলছে 2019। তারপরে সে লুবে গেছে, তো লুবে যেয়ে দেখেছে যে তার ছবি টানানো আছে এবং লোকজন খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখছে। তো তখন সে বলছে ইটস টাইম ফর মি টু গো ব্যাক টু দ্য প্রেজেন্ট, হোয়াট হি ওয়াজ ট্রাইং। এবং সে ফিরে এসে যখন ডায়েরি লিখছে, আসলে আমার খুব খারাপ লেগেছে যে তারা আমাকে একজন পেইন্টার হিসেবে দেখে, নট অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট। কিন্তু এই যে আইডিয়াগুলো, এগুলো কিন্তু এই যে আমি ছবি এঁকে রেখেছি, ইনক্লুডিং হিজ ট্রেমেন্ডাস ওয়ার্ক অন দ্য হিউম্যান বায়োলজি, which is still something very new. আমরা জানতামই না হার্ট কোথায়, লাঞ্চ কোথায়, কিভাবে এটা ফাংশন করে, বাট হি হ্যাড দ্যাট স্কেচ। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, 400 বছর লেগেছিল দা ভিঞ্চি যা চিন্তা করেছে সেটা রিয়েলাইজ করতে। এখন মনে হয় 40 days we can think and produce something. বাট এটার একটা ভালো দিকও আছে, একটা খারাপ দিকও আছে। ভালো দিক হলো যে it immediately brings in wealth for everybody. খারাপ দিক হলো যে যারা সোসাইটির মার্জিনে আছে তাদের উপর ইম্প্যাক্টটা খুব খারাপ হয়। সো দ্যাটস ওয়্যার কার্ল শোয়াব বলছে যে এইবার আমরা যখন সবাই দাভোসে যাব, তখন আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সম্পর্কে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি, বাট দেখি এটার উপরে মানুষের উপরে কি ইম্প্যাক্ট হবে এবং সেটা কিভাবে মিনিমাইজ করা যাবে। সো ইউল বি হ্যাপি টু নো দ্যাট এবারে জানুয়ারির দাভোস উইল ফোকাস অন গ্লোবালাইজেশন, ফোর্থ এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এই দুটোর ইন্টারফেসটা কি। এখন এই ডিবেটটা কিন্তু নতুন না, ম্যান এন্ড মেশিনের ডিবেট কিন্তু অনেক পুরানো। আমার মনে আছে যে আমি কলেজে থাকতে একবার ম্যান এন্ড মেশিন ডিবেট করেছিলাম, যে ম্যান মেশিনকে চালাবে না মেশিন ম্যানকে চালাবে। সো দ্য ডিবেট কন্টিনিউস এবং মিস্টার রহমান খুব নাইসলি কনক্লুড করেছেন যে এটা আলটিমেটলি এটা মানুষের হাতেই থাকবে। যদি মানুষের হাতে না থাকে
তাহলে we will lose faith on ourselves. That's where is the problem. It brings the question of ethics. Ethics is a very fundamental question in technological advancements. ওই জায়গাটায় আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু আমরা ওই সেক্টরই আছি, কুইকলি আমি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এর কথা একটু বলে নিই, যে আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন আজকে তুলেছেন এইগুলো নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ও প্রপার্টি অর্গানাইজেশন অনেকদিন ধরে ডিবেট চলছে, এবং বোথ পেটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন রাইটসের উপরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, অ্যাডভান্সমেন্টও হয়েছে। সুতরাং আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন, then you can go into that literature and find out intellectual property rights issues কোথায় গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে আমরা বাংলাদেশে এইটা নিয়ে একদমই ইন্টারেস্টেড না। আমাদের বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে একজন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি লয়ার নেই যে আমাদের হয়ে ডিফেন্ড করবে। যখন সময় আসবে তখন we have to hire from neighbors, because আমরা তো তৈরি করিনি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি লয়ার্স, একদমই করিনি। মানে যারা একজন মাস্টার্স পিএইচডি করেছেন, আই নো তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, কিন্তু তারা প্র্যাকটিস করেন। This is one of the most advanced area of legal professions, এবং সেখানে very limited আমাদের এক্সপার্টিজ। ইনফ্যাক্ট আমরা ইন্টেলেকচুয়াল ওয়াইপো থেকে একটা বড় ইনস্টিটিউট করে দেওয়ার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফান্ড এনেছিলাম আজ থেকে 3 বছর আগে। আমরা বহুত নেগোসিয়েশন করেছিলাম, ওনারা এটা কোন ডিপার্টমেন্টে লোকেট করবেন, এটা কি লতে হবে, নাকি ইকোনমিক্সে হবে, না আইআর সেকশনে হবে, এই 3 ডিপার্টমেন্টের কোন ডিপার্টমেন্টের সাথে অ্যাফিলিয়েশন থাকবে এই ইনস্টিটিউটটা, এই ডিবেট করে দে হ্যাভ কিলড দ্য হোল প্রজেক্ট। একটা পর্যায়ে এসে ওয়াইপোর লোকজন ফেড আপ হয়ে বলছে যে ভাই, I think we have other places to locate this institute. So সেটা যেহেতু আমরা পলিসির সাথে জড়িত আছি, সেই জন্য আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা বললাম, এটা আমাদের ফরেন অফিসের খুব একটা বিটার এক্সপিরিয়েন্স। আমরা এত কষ্ট করে, এত লবি করে এটাকে এনেছিলাম, বাট উই কুডন্ট কিপ ইট হিয়ার। একটা জিনিস, বেশ কয়েকটা জিনিস আছে, আমি কুইকলি একটু বলি। একটা জিনিস হলো যে এই ইনোভেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা জিনিস, মানে যারা ইনোভেশন করে, যারা টেকনোলজি সেক্টরে কাজ করে, তারা অনেক সময় খেয়াল রাখেন না, লিডারশিপ অফ দিস কান্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। নট দ্যাট আই এম ফরেন সেক্রেটারি, আমি সব জায়গায় বলি, লিডারশিপ ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। ইফ ইউর লিডারশিপ fails to understand what that we are talking about in the 4IR, then you are nowhere. Absolutely you are nowhere. Forget about it. And as a civil servant, I'll be 10 miles away from that concept if my Prime Minister doesn't like it. That's my job. So ওই জায়গাটায় আমার মনে হয় we need to pin down, and that's why Karl Schwab is bringing the whole issue of governance. That technology fine, but the governance has to be also there. Fourth Industrial Revolution এ যেটা হয়েছে, to borrow the concept from Marx, the production system and the production relations দুটোকে ভেঙে দিয়েছে। এখন কথা হলো, মার্কস কি এটা চিন্তা করতে পেরেছিলেন? উনি যে উইদারিং ওয়ে অফ স্টেটের কথা বলেছিলেন, ইজ দ্যাট সামথিং দ্যাট উই আর হেডিং টুয়ার্ডস? দ্যাটস এ কোয়েশ্চেন। মার্কসের কথা কেউ আজকাল বলবে না, কারণ যারা এইটা নিয়ে কাজ করে তাদের মার্কসের কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ে জ্বর এসে যাবে। কিন্তু আপনারা যদি মার্কসের থিওরিতে দেখেন, মার্কস কিভাবে বলেছিলেন যে স্টেটের আর দরকার হবে না, ইন্ডিভিজুয়াল উইল বি এম্পাওয়ার্ড টু রান হিজ লাইফ এন্ড আদার্স লাইফ। যে কথাটা আপনি আজকে বলছিলেন, তাহলে ওই প্রপার্টি রাইটটা কার হবে? স্টেটের হবে, প্রোডাকশন এস্টাবলিশমেন্টের হবে, না ইন্ডিভিজুয়ালের হবে? These are the questions that will come and we will have to answer. চলে আসি একটু আরেকটা জায়গায়। টেকনোলজি কিন্তু খুব ভালো কাজ করছে, I mean damn believer in this, but technology is also revolutionizing the world technology. আজকে যদি যুদ্ধ হয়, আইনস্টাইন মারা যাওয়ার আগে বলেছিলেন যে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কিসে হবে আমি জানি না, বাট ফোর্থ ওয়ার্ল্ড ওয়ার যদি হয়, and I'm quoting on him, তাহলে ওটা লাঠিসোঁটা নিয়ে হবে, because by then we'll exhaust all our technologies. So are we also ruling out that possibilities?
সো ওইটাও খেয়াল রাখতে হবে যে মিসগাইডেড হয়ে আমরা না ওই পথে চলে যাই, টার্মিনেটর হয়ে নিজেরই টার্মিনেট অ্যাজ এ সিভিলাইজেশন। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এবারে ডাভোসে উই হ্যাভ বিন ইনভাইটেড। I know that a very important letter is waiting on a table of someone to be sent to somewhere after election. So we will wait and see how that comes around, because this time it will be a very good gathering of about 70 head of the government and of the states, including almost everybody from our region. So there is a very good opportunity to discuss some of these issues and also other issues. Good thing is that our business community has hooked up very strongly with the World Economic Forum. আমরা যখন 13th নভেম্বরে কনফারেন্স করেছি, আমি ওখান থেকে টেকনোলজি দিয়ে হুকড আপ হয়েছিল। সো দে হ্যাভ লিস্টেড themselves. Some of them I got a couple of SMS that we have enlisted ourselves to the World Economic Forum. So we are gradually moving into that. অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, ভাই এটা নিয়ে আপনারা এত কথা বলেন, ওইখানে কি হয়? তো আমি বললাম, ভাই ওখানে কিছু হয় না, ওখানে দেখা সাক্ষাৎ। বলে দেখা সাক্ষাৎ কি? আপনারা যখনই কোথাও নিয়ে যান, ইউএনএ নিয়ে গেলেন সেখানে কথাবার্তা হয়, WTO-তে নিয়ে গেলে শুধু কথাবার্তা হয়, এখন আবার একটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম নিয়ে আসেন, এখানেও শুধু দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়। তাহলে আপনারা করেনটা কি ফরেন অফিসে? আমাদের কাজই হলো দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলা। So that's the place where you build your network. That's where you buy and sell ideas. আমরা যারা কয়েকবার গেছি, it's a fascinating place, absolutely fascinating. If you're in a business, it's like visiting the most important and significant place on earth. এখন আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কি করেছি, আমরা 3-4 বছর আগে একটা সিনারিও বিল্ড করি। মনে হয় যে বিজনেসের জানা দরকার, কারণ আমি মনে করি যে ফরেন পলিসির সাথে বিজনেসের একটা ভেরি ডাইরেক্ট একটা লিঙ্ক আছে। লিঙ্কটা কেন আছে সেটাও আমি বলবো। আমরা 4 বছর আগে একটা সিনারিও বিল্ড করেছি। সিনারিও বিল্ড করে দেখাতে চেয়েছি যে 2030 অথবা 2050 ফরেন বাংলাদেশ কিরকম হবে, ফরেন অফিস কিরকম হবে এবং ডিপ্লোম্যাটদের কি রোল প্লে করতে হবে। এবং আমরা দেখেছি বাই 2030 আমরা যেভাবে এখন আমাদের ইয়াং ডিপ্লোম্যাটদেরকে ট্রেন আপ করি, যেভাবে আমরা ফাংশন করি, এইটা অ্যাবসলিউটলি রিডান্ডেন্ট হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের কারো চাকরি থাকবে না, ইন ট্রু সেন্স অফ দ্য ওয়ার্ড, যদি আমাদের ওইভাবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে সরকার। তাহলে কি করতে হবে? আমরা যে ডিপ্লোম্যাটদের যে ট্রেনিং দিই, এইটাকে পুরোটা ঢেলে সাজাতে হবে। আমরা ঢেলে সাজানোর প্রসেস বছরখানেক আগে শুরু করেছি। আমরা প্রথম যেটা করেছি সেটা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা 2 বছর ধরে একটা বড় ধরনের রিলেশনশিপ করার নেগোশিয়েট করেছি। ওদের একটা ভেরি ফ্যাসিনেটিং, অক্সফোর্ডেরও আছে, বাট কেমব্রিজের একটা বোর্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ ওরিয়েন্টেড একটা ল্যাব আছে। They have a lab. It is attached to economics department. এবং ওই ল্যাবে what they do, they sort of flag a problem and then they try and create solutions. এটা এমন ডিফিকাল্ট বা নতুন কিছুটা নতুন হলো যে এই প্রসেসে ওরা ডেভেলপিং কান্ট্রিজদের সাথে টিম আপ করে গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপিং কান্ট্রিজের ক্যাপাসিটি বিল্ড করে দেয় to be able to look at emerging new challenges in the foreign policy area and come out with possible solutions. কি করা উচিত? তো আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জন্যই বললাম যে লিডারশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা খুব স্ট্রাগল করছিলাম যে এই ধরনের একটা কিছু করবেন, ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। তখন আমরা ভাবছিলাম যে এটাকে আমরা শেষ পর্যন্ত করতে পারবো কিনা, বাট আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি, উনি একবারও চিন্তা করেননি, গো হেড, বিকজ দি কান্ট্রি উইল নিড, ইফ নট নাও, ইন 20-30 টাইমস। তো ওইখানে আমরা সামনের বছর থেকে ইনশাআল্লাহ শুরু করবো। We're bringing in some people not only from the foreign service but also from other services and see what that the diplomats need.
পরে আমি দেখলাম যে বোথ ইউকে এবং ইউএসএ এই ধরনের ল্যাব রান করে ওদের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে along with their traditional way of teaching diplomacy. তো ওইটা আমরা করেছি এবং ওইটা করতে আমরা যখন ওদের সাথে ইন্টারাকশনে গেছি তখন ওরা যেটা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করেছে, ওরা বলেছেন you cannot focus on what you know, you have to focus at what you do not know and what possibly in the foreign policy exercise you will never know, the unknowable. That's where you have to focus on. If you know unknowables ahead of things happening, then you can prevent crises and disasters and bring in positive results for the country. আমরা কিন্তু এত বছর হয়ে গেল, আমরা হয়তো এটা অনেক সময় করি, কিন্তু আমরা চিন্তা করি না যে আচ্ছা এটার পেছনে আসল কারণটা কি। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর হেল্প হয়ে যাচ্ছে, কাজটা হয়ে গেল, হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তাদের কথা হলো যে আননোন, তোমার বন্ধুর আননোন ডিজায়ার কি, তোমার এনিমির আননোন ডিজায়ার কি, তোমার নিজের আননোন ডিজায়ার কি, যে তুমি করতে চাও, যেখানে তুমি দেখতে চাও বাংলাদেশকে, ওই জায়গায় ফোকাস করো and then you build your plan of action. So এইগুলো আমরা করার, আমার মনে হয় ওইটা আপাতত আমরা না চিন্তা করে, আমরা তো অনেক কিছুতে অনেক সময় নষ্ট করি, এটাতে কিছুটা সময় নষ্ট করি, যদি আজ থেকে 2 বছর পরে মনে হয় যে না unnecessary করেছি, but it will work in terms of intellectual exercise, if not anything else. So it's a reality, it's not a utopia that we are talking about. এইটা আমি মনে করি মেসেজ দেওয়া উচিত। It's a reality, it will happen, and question is how it will happen, that we do know. Will there be a robotic diplomat? Also, lawyer will diplomat হতে হবে না। আমি শেষ করলি রাইটস, লেবার রাইটস নিয়ে টাইম টু টাইম কন্টিনিউয়াসলি কমিশনের সাথে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে ফাইট করি। European Union and others are thinking of having a port, the QR, famous. This is a product of new technology. তারা বলছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা QR থাকবে, একটা কোড থাকবে, and that will be traceable. যে কোথা থেকে তৈরি হলো এবং কে শেষ পর্যন্ত খেলো। I don't know whether they will be visiting toilet or not, but at least up to the stomach they will trace, and that's how they will set the standards and ensure that there is no rights violations in the process. So আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু to back up that আমরা তো এখন একবার রিলায়েন্স কে নিয়ে অস্থির, but যখন AQR and other things will be set as a standard by the international community, you have to really work hard to be able to sell your products in the international market. But বিরাট ইস্যু একটা করব, সেটা হলো AI and our RMG sector. How the AI will have an impact on the RMG and RMG কি করা উচিত, very systematically. I hope something good will come out. যেহেতু আমাদের আলী চৌধুরী মাইগ্রেশনের কথা বলেছে, I come from the world of migration. I have a passion on migration. আমরা 3 বছর আগে মাইগ্রেশন এন্ড টেকনোলজি নিয়ে একটা স্টাডি করেছিলাম, যে টেকনোলজি কিভাবে মোবিলিটি, নট মাইগ্রেশন, মোবিলিটি, mobility is 10 times higher than migration, কে ইম্প্যাক্ট করবে। It will have a huge influence, no doubt, but at the same time it will help people's mobility in a big way, not only in terms of technologically advancement, but also in terms of people's understanding that why we need foreigners in an economy. In a big way it will come. আমি জাপান থেকে গতকাল এসেছি, জাপানের কথা বলি, আমরা অনেকদিন ধরে জাপান ওয়াচ করছি। জাপানের এখন যেটা বড় সমস্যা হয়েছে, দে আর ভেরি সিস্টেম ওরিয়েন্টেড, সবাইকে বলা আছে কি কাজটা করতে, এন্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওই জায়গায় জাপানিজরা স্টিল হয়ে যায়, তারা ওই 1 নম্বর কোটায় ফেলবে, তারপরে 2 নম্বর কোটায় ফেলবে, তারপরে 3 নম্বর কোটায় ফেলবে। আলটিমেট অবজেক্টিভ হলো আমার 3 নম্বর কোটায় ফেলা, তো এটা যদি 1 থেকে 3 ফেলে দেই, টাইম কম লাগলো। Out of the box thinking, they are literally behind. American কে কপি করতে যে they have literally left themselves out of innovations and thinking. তারা মনে করে কি ওইটা করা মানে চিটিং করা, not necessarily. Most of the innovation করেছে কারা? চিটাররা।
তাই না বলেন মোস্ট অফ দ্য ইনোভেশনস এই জন্য তো হ্যাকারদের এত দাম হ্যাকারদের সম্মেলন হয় বিকজ দে থিঙ্ক উইচ নোবডি এলস ক্যান থিঙ্ক সো আমার মনে হয় যে সেই জন্য ওরা এশিয়ানদেরকে মানে ইন্ডিয়ান অরিজিন এশিয়ানদেরকে খুব ভয় পায় বলে যে না তোমরা তো সোজা ভাবে হাঁটো না তোমরা এই দিক দিয়ে হাঁটার কথা তোমরা ওই দিক দিয়ে হেঁটে আসো লিটারালি বলবে যে এই দরজা দিয়ে যেতে হবে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়ায় হয়ে দরজা দিয়ে যাবে ভাই ওই দিয়ে দরজা খোলা আছে ওখান দিয়েও তো যাওয়া যাবে লিভ দ্য সেম প্লেস বলে নো নো উই হ্যাভ টু ওয়াক থ্রু দিস ডোর এন্ড if you go from a country like Bangladesh you see why because the destination is to reach there why can't I take a day trip instead of standing for hours that's the question আমি এটা বলে শেষ করি যে বাঙালি জাতি ইনোভেশনের দিক দিয়ে চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে সব ক্ষেত্রে অসম্ভব রকমের ব্রাইট এন্ড ব্রিলিয়ান্ট বেঙ্গল ইজ অ্যাজ এ নেশন সেটা সাহিত্যেই হোক ইনোভেশনেই হোক আর যেখানেই হোক the question is the leadership we need to have a continuous good dynamic leadership if it is not there we go back 20 years thank you Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of our today's discussion session. At this point of time, may I now request Mr. Kamrul Islam FCA, Senior Vice President DCCI, to offer closing remarks. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, I would like to take the privilege to extend my sincere thanks to all of you for your kind presence. I would also express my special thanks and gratitude to the chief guest of today's program, Mr. Mohammad Shahidul Haq, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of People's Republic of Bangladesh. It is also my pleasure to have the opportunity to extend my heartfelt thanks to the keynote presenter, invited guest, and Bangladesh Center for Fourth Industrial Revolution. Your kind presence and valued remarks have broadened our understanding and illuminated our discussion session on a timely topic, Fourth Industrial Revolution. Distinguished guests and participants, as discussed before, the Fourth Industrial Revolution is quite different from the previous three industrial revolutions because previous revolution led steam and water power, electricity and mass production, ICT and digitization. While the Fourth Industrial Revolution fundamentally changes the way we live, work and relate to one another. Transition into Fourth Industrial Revolution requires the adoption of new technology, development of human capital, rehabilitation of labor force to well suit to the new industrial and economic landscape. The socio-economic changes caused by the Fourth Industrial Revolution would create a new job market segment, whereas some jobs will become obsolete. To cope with the changes of the new era, we need to redesign our education system and restructure mode of business and government operation and service delivery process in the line with IR4 dimensions in the days to come. We expect that the discussion session organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industries with BD4IR, the name is, okay. Opens up the new areas of thinking and pitch innovative ideas for better public and private sectors to steer 4IR and reap new economic benefits to meet the needs of our human and economy of tomorrow. Ladies and gentlemen, before I finish, once again I express our deep gratitude to all the distinguished guests and participants, representatives of media, to be with us to make the discussion a successful one. Thank you very much. Shahidul Haq, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh.